السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیسے ہیں آپ سب, کیا حال احوال ہے؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. اور اگر آپ کسی پریشانی میں مبتلا ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی پریشانی کو دور فرمائے, آپ کی ہر مشکل کو آسان کریں, اور اگر کوئی بیمار ہے تو شفا عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب بڑھتے ہیں. آپ سب سے معذرت خواہ ہوں کہ ناول میں اکثر جگہ جو ہے وہ ٹائپنگ مسٹیک ہے کافی, اور کچھ چیزیں میں جو ہے غیر ضروری سمجھتے ہوئے جب سکپ کرتی ہوں تو اکثر جگہ پر اٹک جاتی ہوں, الفاظ جو ہیں وہ غلط ادا ہو جاتے ہیں مجھ سے. کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ انہیں ٹھیک طرح سے ادا کروں تاکہ آپ کو سمجھنے میں مشکل نہ ہو, لیکن اکثر جگہ جو ہے وہ مس ٹائپنگ کی وجہ سے اور کچھ میری جلد بازی کی وجہ سے جو ہے الفاظ جو ہیں وہ گڑبڑا جاتی ہوں میں پڑھتے ہوئے, اور وہ تھوڑے سے جو ہے آپ کو شاید سمجھ میں نہ آتے ہوں. اکثر جگہ پر رائٹر نے عجیب و غریب قسم کی تشبیہات استعمال کی ہیں, جملے اتنے طویل ہو جاتے ہیں ان کے تعریفی انداز والے, اور جو منظرنامہ وہ بیان کرنے کی کوشش کرتی ہیں اس میں وہ جملے اتنے طویل ہو جاتے ہیں کہ اصل بات جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ رائٹر کہنا کیا چاہ رہی ہیں. تو اس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں کیونکہ یہ میرے اختیار میں نہیں ہے. کنٹینیو ریڈنگ کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ میں بغیر پاز لیے جو ہے وہ اس کو ریڈنگ کروں. بار بار پاز کرنے سے چھوٹے چھوٹے کلپس بن جاتے ہیں جنہیں ایڈٹ کرنا جو ہے وہ کافی مشکل ہوتا ہے. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ بغیر رکے جو ہے ایک طویل ریکارڈنگ ہو جائے تو مجھے ایڈیٹنگ میں بھی آسانی رہتی ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں گڑبڑ تھوڑی بہت ہو جاتی ہے. بہرحال بڑھتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کی جانب. تو جناب, ناول کا نام ہے من آزردہ متاع زیست, سیزن 2 ہے متاع جاں ہے تو, مصنفہ ہے ایس مروہ مرزا, قسط نمبر 16. اگلی صبح میں الگ ہی یاسیت اور قنوطیت بھری تھی. بے موسمی سی ہلکی پھلکی کنمن نے جاتی سردی کا اخیر اور خنکی زدہ سفر بحال کر دیا تھا. موسیٰ اور حالے کی رات بہت تکلیف دہ گزری تھی. صبح ناشتے پر سب نے موسیٰ کی کمی محسوس کی, اور پھر صدیق بابا مزید موسیٰ کی طبیعت کا چھپا نہ سکے. فوری طور پر سب موسیٰ کے کمرے کی طرف لپکے. واقعی وہ بے چین ہو کر پورے جلال ولا کے در و دیوار لرزا گیا تھا. عالی نے فوراً ڈاکٹر کو گھر بلوا لیا. سبھی بہت پریشان تھے. فیور بہت ہائی ہے. جو سچویشن ان کے ہارٹ کی ہے اس میں اتنا ہائی فیور ٹھیک نہیں عالیان صاحب. خدا نہ خواستہ ہارٹ اٹیک یا سٹروک تک بھی بات جا سکتی ہے. انہیں ٹھنڈی پٹیاں کریں تاکہ بخار کی شدت کم ہو. باقی ضروری انجیکشن دے دیا ہے میں نے, کچھ دیر تک طبیعت سنبھل جائے گی. ڈاکٹر نے یہ کہہ کر ہر فرد کی پہلے سے فنا ہستی مزید ہلا دی, گویا پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی تھی. تھینک یو سو مچ. آئے میں آپ کو باہر تک چھوڑ دوں. عالیان کی پریشان صورت دیکھتے خود ہی ریحان نے ڈاکٹر کو کہا اور باہر نکلا. حذیفہ اور سوہا تو جا چکے تھے, البتہ فادی رات نہیں آیا تھا. سبھی افسردہ تھے. میں تھک گیا ہوں اس کی تکالیف دیکھ دیکھ کر. میرے بچے کی امتحان کیوں ختم نہیں ہوتے یا اللہ, موسیٰ کو اس بے رحم درد سے نجات دیں. جلال صاحب کی آواز میں ٹوٹے کانچ کی سی لرزش تھی. شانزے تو رو دینے کو تھی. موسیٰ کا بجتا فون حالے کے نام سے دیکھ کر جاسیہ نہیں اٹھایا تھا. وہ جو ابھی بوا کے ساتھ ناشتے کے برتن سمیٹ کر سب کے جانے کے بعد خود بھی لان میں آ گئی تھی, فون لگتے ہی بے قرار ہوئی. موسیٰ. جاسیہ اس کی بات مکمل کرنے سے پہلے ہی اسے موسیٰ کی طبیعت کا بتائے سرتاپا نڈھال کر گئی. فون بند کر کے بھرائی آنکھوں سے زمین گھورتی وہ یک لگتی کربناک سی ہوئی. اس بار ستم گر وہ تھی, تبھی تو اپنے ستم کی حد پر حالے کا دل رک گیا. فوراً اپنا بیگ لیے وہ ڈرائیور انکل کو کہتے جلال ولا روانہ ہوئی. بوا نے آج سارا ناشتہ میکی کی پسند کا بنایا تھا. نور اور اکبر بھی مسکراتے ہوئے میکائل کا تر و تازہ چہرہ دیکھ کر قربان ہوئے. بھلے اس نے نیند تو لے لی تھی مگر اس کا دل ہرگز پرسکون نہ تھا. بہت مس کیا آپ کے ساتھ یہ ناشتہ پیاری مما. ویسے مما میں اتنا سب کیسے کھاؤں گا. حشاش بشاش شرارتی طبیعت لیے وہ اپنے لیے فرائیڈ چیز آملیٹ اپنی پلیٹ میں رکھے بولا. اس کا اشارہ مما کے ہاتھ کے اسپیشل آلو والے پراٹھے اور اسپیشل سوس کی سمت تھا. کھانا تو پڑے گا برخوردار, فجر سے ہماری زوجہ کچن میں لگی ہیں. آج تو مجھ بڈھے کو بھی لفٹ نہیں کروائی. سب اپنے لاڈلے کی پسند کا بنا ڈالا. نور بھی اپنی ہنسی روک نہ پائی اور نثار ہوتے ہوئے اپنے دونوں کل جہانوں پر باری باری نگاہ ڈالے آسودہ ہوئی. ناٹ فیئر میم, آپ نے میرے ہینڈسم بابا کو اگنور کیا. کر ہی نہ دوں اپنے کنگ صاحب کو اگنور. اجی یہ 6 سال آپ ہی ہمارے وی آئی پی خاص الخاص رہے ہیں, اور میری جان میرا میکائل تو میری زندگی ہے.
गुदगुदी देते तबस्सुम के संग नूर ने अकबर साहब का ढेरों खून बढ़ाने को कही बात और आखिर तक मीकाइल का गाल सहलाए मोहब्बत पाश निगाहों के संग बेटे को देखकर जी उठी। मीकाइल का इरादा आज पहले तसल्ली से बासित के क्लब जाने का था और रात को वो ये सारा मामला बाबा से डिस्कस करने का सोच चुका था। आप दोनों भी मेरी जिंदगी का सबब है, मेरी दुआ है कि मैं हमेशा आप दो का फख्र रहूं। तीनों ने मजेदार और प्यारे माहौल में नाश्ता किया था। तो आज का क्या इरादा है मेरे शेर? अकबर साहब ने पूछा। नैनी के लिए गिफ्ट्स लिए हैं, आज उनके घर जाकर देना चाहता हूँ, वहां से एक चक्कर रेस्टोरेंट, फिर मुझे एक छोटा सा काम है, डिनर मैं आप दो के साथ ही करूंगा। मीकाइल ने अपने दिल का हाल दोनों के गोश गुजार किया। वो दोनों ही मुतमईन थे, अलबत्ता मीकाइल के चेहरे पर उमड़ती संजीदगी उसके कठिन सफर का आगाज लग रही थी। अपनी टीम रेडी रखना बशीर, मैं एक चक्कर घर लगा के आता हूँ, फ्रेश हो लूं। दूसरा मूसा की तबीयत नासाज है, देखूं कैसा है अब, तब तक तुम इर्द गिर्द मुकम्मल ध्यान रखना। फाहिद ने तमाम काम मुकम्मल किए और उठकर सामने खड़े बशीर को हिदायत की। आप बेफिक्र रहे सर, जाकर थोड़ा आराम भी कर लें, सारी रात आप इन फाइल्स और केसेस में उलझे रहे हैं। मैं नाचीज हूँ, यहाँ सेहत का भी ध्यान रखा करें। बशीर की मोहब्बत और उसका फायदे की फिक्र करना फाहिद के चेहरे की हर सख्ती और तलखी हटाए मुस्कान में बदल गया। वो दोनों आदमी अधमरे हुए हवालात में मौजूद थे। बासित और रज़ाक के मुतालिक रात और सुबह लगाकर बहुत से सबूत जमा किए जा चुके थे। कोर्ट से बासित के क्लब पर रेड के ऑर्डर्स का इंतजार था जो दोपहर तक आने मतवक्का थे। इसके अलावा रज़ाक के खुफिया और मशकूक कामों पर भी फाहिद की पल पल नजर थी। उस 12 किलो ड्रग्स पर ही कम से कम उम्र कैद हो जानी थी, मगर फाहिद उन लोगों की जड़ तक जाना चाहता था ताकि उन सबकी कोई हल्की सजा नहीं बल्कि सीधी फांसी दिलवा सके। डीआईजी साहब की भी सारी सपोर्ट फाहिद को मुयस्सर थी। रात की इस पहर फोन से उसने जिसको भी कॉल की उसका हुलिया वगैरह एक करीबी दुकान वाले से पता चल चुका था। वो दुकान रात को भी खुली रहती थी। ताज़ा इतलात के मुताबिक वो एक नकाब पोश था, उसका चेहरा ढका हुआ था। अब मजीद पेशरफ्त कोर्ट ऑर्डर्स के बाद ही आने वाली थी। चलो ठीक है, लेकिन मूसा पर मुकम्मल नजर रखना। अच्छा है वो बिस्तर पर है, कम से कम इस वक्त एक तरफ से तो सुकून मिला। मुझे खबर देते रहना, उस जख्मी शेर से किसी भी वक्त किसी भी धमाल की उम्मीद की जा सकती है। नाश्ते की मेज पर सजी टेबल और लवाजमात की बहुतात के संग वो किसी से कॉल पर मगन था। मूसा के गार्ड ने उसे सारी तफसील दे दी थी, मगर आजर जैसा शातिर इंसान अपने दुश्मनों को कमजोर समझने की गलती नहीं कर सकता था। तभी मोहतात रहने और होने की खफीफ सी संजीदगी और हकारत से ताकीद कर चुका था। फोन ऑफ करके टेबल पर रखता वो सामने से नींद की हल्की फुल्की खुमारी में लिपट कर वहीं आती नेहा को देखकर मुस्कुराया। गुड मॉर्निंग ब्रो। जमाई रोके वो सर फाड़ हुलिये में थप करके बैठी, लग रहा था अभी नींद बाकी है। गुड मॉर्निंग। तुम्हारा वो सड़ियल मूसा बीमार हो गया बेचारा, हार्ट पेशेंट है ना। कल ऑफिस में उसकी वापसी पर मैं चाहता हूँ तुम उसके केबिन को फूलों से सजाकर वेलकम करना। इस तरह उसे हमारी मोहब्बतों पर मजीद यकीन आएगा। आजर की पहली शैतानी बात नेहा की सारी नींद और खुमारी उड़ाए दुख बना गई। आखिरी बात पर सर हिलाए वो हनूज थोड़ी उदास थी। मेरा बस चले तो दिल रख दूं उसके वेलकम को। ही इज़ वेरी स्पेशल मैन। कितनी अजीब बात है ना, इतना प्यारा हैंडसम, इतना अमीर कबीर और नाकाबिले शिकस्त सा होकर भी हार्ट पेशेंट। हम इंसान दौलत से सब खरीद सकते हैं सिवाय सेहत के। मुझे बहुत दुख हुआ उसकी तबीयत का सुनकर। जल्द ठीक हो जाए वो। नेहा की आंखें इस बात को करते खाली हुई और आखिर तक वो वाकई आजर को मूसा के इश्क में गोडे गोडे डूबी लगी। तभी वो इस्तेहज़ाइया हंसा और मजबूरन नेहा को भी मध्यम सी स्माइल देनी पड़ी। ज्यादा टची होने की जरूरत नहीं, ये मत भूलो वो मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा है। मैं उससे उसका सब छीनना चाहता हूँ। वो मेरे लिए मेरी कामयाबी के बीच एक कांटा है जिसे हटना होगा। सो मेरी तुम्हें एक बरादराना नसीहत है कि उसके लिए ज्यादा इमोशनल होना रोक दो। तुम्हारे लिए लड़कों की कमी नहीं, लाइन लगा दूंगा ऐसे कई मर्दों की। आजर का अपनी एक्स्ट्रा जज्बाती बहन को यह मौका पर समझाना एक जरूरी कदम था जिस पर वो भी बेदिली से ही सही सर हिलाए मुंह बसोर चुकी थी। अच्छा, लेकिन जब तक वो है तब तक तो आप मुझे मत रोकें ब्रो, मैं उदास हो जाऊंगी। मासूमियत से अपनी जहरीली ख्वाहिश बयान करती जितनी बुरी वो लगी उतना ही आजर लगा जो आगे से दांतों की नुमाइश करता नेहा की सड़ी रंजीदा सूरत को जरा अहमियत दिए बिना अपना नाश्ता दोबारा से जारी कर चुका था। वो जब पहुंची तो सभी लाउंज में बैठे थे। मूसा की तबीयत का जान कर सभी का सुकून उचक चुका था। हाले सबसे इजाजत लेती सीधा मूसा के कमरे की तरफ चली गई। दरवाजा खोले अंदर दाखिल हुई। कमरा 11 बजने के बावजूद मध्यम अंधेरे में डूबा था।
अपनी नम होती आंखें रगड़े वो मूसा को बेजान और हकान सा लेटा देखती टूट फूट सी गई। लगा बस दिल बंद हो जाएगा। अपने और उस जालिम के बीच का फासला तय करती वो बेड तक पहुंची। मूसा, उसके दिल पर हाथ रखते वो पुकारी। वो उसकी बंद आंखों पर सिसकी सी सरगोशी की है दस्तक तो दे गई, मगर वो किस्मसाया लेकिन आंखें ना खोली। आई एम सॉरी, आपकी तकलीफ इस बार मेरी वजह से है। जो सजा दे मंजूर है, लेकिन मुझसे नाराज ना हो। हाले झुककर मूसा की बंद आंखों पर प्यार दिए रो पड़ी, मगर वो तो हिला तक नहीं। करारे जा, जब तुम आहिस्तगी से मेरे हाथों को अपने हाथों में लेती हो तो मेरा यकीन कामिल है, मेरा बुखार टूटने लग पड़ता है, मेरा हिद्दत से जलता वजूद राहत पाने लगता है। सो खुदारा शिफाए जान, तुम मेरा हाथ पकड़े रखो ताकि मेरी बुखार से जलती लकीरों में शिफा ढलकर पूरे वजूद को करार दे सके। वो ख्वाबनाक सी कैफियत में भी जान चुका था उसकी शिफा लौट आई है। उस तक सारी नाराजगी उस सफाक दिल में ही दम तोड़ने लगी। हाले का दिल दर्द से फट रहा था। खुद पर अफसोस करती या मूसा पर, उसे समझ ना आया। मूसा मेरी जान, आंखें तो खोलें। नरमी से आंसुओं के संग वो बहुत तकलीफ से मूसा की बंद आंखों को हरासा हुए कह रही थी। जल्द ही वो थक सी गई। ना उसकी दस्तक सुनी जा रही थी, ना दर्द में कमी मुमकिन थी। कितनी ही देर वो रंजीदा सी मूसा का चेहरा देखती रही, मगर वो जिद लगाकर बेजान सा हो गया था। कुछ देर बाद मूसा की पलकों की हरकत पर हाले ने फौरन अपनी आंखें रगड़ी। वो आंखें खोलते ही ऐसी जालिम निगाह डाल गया कि हाले के दबाए जाते सारे आंसू वापस उसकी आंखों में उतर आए। तुम्हारी जिद मेरी जान ले जाएगी हाले, ये मेरे बस में होता तो तुमसे इल्तिजाएं ना करता। नम लहजे में वो हाले की गाल सहलाकर आंसू अपनी पोरों में जज़ब करता हुआ बोला, कभी नहीं होगा दोबारा ऐसा। मैं किसी को खुद के करीब नहीं आने दूंगी। आप मुझसे रूठना मत मूसा, मैं आपकी नाराजगी नहीं सह सकती। मुसलसल रोती हुई वो मूसा की और अपनी तकलीफ मिटाने में लगी। हाले डोंट क्राई। हाले की कमर पर हाथ फेरे वो उसे खुद पर से उठाए सख्ती में ताकीद करता, खुद भी थोड़ा दर्द के बावजूद उठकर हल्की सी टेक लगाए बैठा और हाले को अपने पास बिठाया। उसकी भीगी सुर्ख और तकलीफ में डूबी सूरत देखता संजीदा हुआ। बस ना, हथेली से रगड़कर हाले के गाल खुश्क करता वो खफीफ सा बिगड़ा, मगर हाले क्या करती कि आंसू थम ही नहीं रहे थे। मैंने आपको तकलीफ दी, मुझे माफ कर दें। खुद पर मूसा की बोझल सी उदास आंखें गड़ी देखकर वो फिर से रो दी। रो मत प्लीज हाले, मुझे मजीद हल्कान मत करो। बहुत रंजीदा सा वो उसका हाथ पकड़े उसे अपने करीब ले आया। ठीक नहीं है ना, आप क्यों करते हैं ऐसा? आपको मुझ पर रहम नहीं आता मूसा? वो सफाक से उस शख्स की बहुत मतवरम और शाकी निगाहों में देखते हुए रुंधी हुई आवाज में बोली, तुम्हें मेरे सिवा कोई नहीं छू सकता हाले, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर तुमने अपनी जिद ना छोड़ी तो मूसा बहरोज या तो कातिल बन जाएगा या मरहूम। हाले बेयकीनी से मूसा की सिमत देखते हुए पत्थर हुई। एहसाब शल और हवास पे जान करता वो कितनी आसानी से कोई भी कहर ढा देता था। मेरे बिना जी लेंगे क्या? हाले का अपनी सुर्ख होती आंखें रगड़ कर किया सवाल मूसा की बरहमी का बायस बना। क्या बकवास की है? मूसा का मुश्तिल होना फिर से हाले की आंखों में आंसू ले आया। इतनी कि खुद मूसा के हाथ पैर फूल गए, इतनी बुरी तरह वो रोई थी। उसका चेहरा थामे वो सख्त परेशानी में मुब्तला हुआ बेकरार हुआ। आप मुझे भी दिल का मरीज बनाकर छोड़ेंगे। मेरी हिम्मत टूटती जा रही है। आप जब खुद को तकलीफ देते हैं तो मुझे सांस नहीं आती, मेरा दिल बंद होने लगता है। ये कैद, ये मेरा सांस खोंट रही है। आप मेरी कमजोरी हैं मूसा और मैं आपकी। ये सब ऐसे ही चलता रहेगा, कुछ ठीक नहीं होगा। मैं हर बार कहती हूँ कि मैं आपको जान गई, लेकिन जब आप इस हालत में आते हैं तो लगता है मैं नहीं जानती आपको। टूटते जुटते लफ्जों के संग वो मूसा को सब कह गई, ये जानते बूझते कि उसके ये लफ्ज सामने वाले के पहले से हल्कान दिल पर बुरा असर कर सकती हैं। तुम ठीक कह रही हो। क्या सजा सोची है फिर मेरी? काश दे पाती सजा, लेकिन जानती हूँ मैं ही इलाज हूँ आपका, कोई मुझसा बेबस भी ना हो। आप जैसे भी हैं हाले के हैं, कम से कम ये लड़की आपको खुद से दूरी की सजा तो हरगिज ना देगी। इस बार मेरा और आपका सितम बराबर था, ना खत्म होने वाला ना कम होने वाला, और पल पल बढ़ने वाला प्यार किया है हाले ने आपसे। खत्म कर दें ये हमारे रिश्ते की तकलीफ, करेंगे ना? आज हाले उससे आखिरी बार इल्तिजा कर रही थी। उसका हाथ पकड़कर अपने गाल से लगाए वो मूसा के सपाट तासुरात से बेनियाज बस आज अपने और मूसा के रिश्ते की एक आसानी मांग रही थी। मत जाओ। हाथ पकड़कर वापस बिठाए उसे खुद के करीब किए, वो भी
पुश्त टेके नीम दराज हुआ। बहुत दूर चली जाऊंगी अगर फिर से आपके दिल में दर्द उठा। जाने नहीं दूंगा दूर। मूसा उसकी बहुत शिकवे में डूबी आंखें गौर से देखता मान से बोला, मैं फिर भी चली जाऊंगी। बहुत प्यारी हो तुम मुझे हाले, मत सताया करो। बेइंतहा अजीज, मेरे दिल और मेरी जान का नूर हो तुम। तुम्हारे नाम पर पहली बार मूसा का धड़कता दिल कसम खाता हूँ, तुम्हारे नाम पर ही आखिरी सांस भरेगा। मेरी जिंदगी भी मेरी बेबसी की तरह मेरे बस की नहीं। मैं बहुत सा वक्त तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मेरी मुश्किल मत बढ़ाओ। मेरा साथ दोगी तो हो सकता है मैं निकल आऊं इस जलन से, लेकिन यूं मुझे सुलगाओ मत। मैं वादा करता हूँ पूरी कोशिश करूंगा इस रकाबत से निकलने की, लेकिन मुझसे दूर मत होना हाले। प्रॉमिस विद मी। आप सच कह रहे हैं? हाले को यकीन ही ना आया। मूसा ने सर को जंबिश दी। एंड वन मोर प्रॉमिस, रोना भी मत और जल्दी से मेरे पास आ जाओ हमेशा के लिए, कभी ना दूर जाने के लिए। मेरे पास आ जाओगी तो मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। मूसा बिल्कुल बच्चे की मानिंद मान गया और यकीन दिलाने की ये कोशिश हाले की सूरत पर बहार ले आई। मूसा उसकी सिम से पहले दीवानगी से गैर दानिस्ता माइल होता। दरवाजे की दस्तक पर हाले सुर्ख होती आंखें चुराए अपना आप छुड़वाए मूसा से अलग हुई। सदीक बाबा को आता देखकर हाले उठकर उन तक पहुंची, नाश्ते की ट्रे लिए मुस्कुराई। पी लें इसे ताकि थोड़ी एनर्जी मिले। मिल्क शेक का ग्लास उठाकर देती हुई वो उससे बोली जो बुझा सा लग रहा था। वो तो मिल गई है मुझे, मेरे हाथ दर्द का इलाज जो आ गया मेरे पास। तुमसे नाराज नहीं हो सकता, ऐसा लगता है जिंदगी रुक जाएगी। ग्लास वापस साइड टेबल पर रखे वो हाले का हाथ अपने हाथ में लिए पूरी सच्चाई से बोला, आप कभी मुझसे खफा हो भी गए तो मेरी भी जिंदगी रुक जाएगी। हम जैसे भी हों, हमारा रिश्ता जैसी भी नोयत का हो, हम लड़ें गुस्सा हो, मगर आप अपनी हालत से कभी नाराज नहीं होंगे। कभी वो मोम बनकर पिघलने लगता तो कभी पत्थर बनकर वजूद पर बरस कर जख्म देने लगता था। कितना मुश्किल था मूसा से मोहब्बत करना, यह हकीकत सिर्फ हाले जानती थी। तुम ये समझो तुम वाहिद ही हो मेरी अपनी। तुम्हारे बिना मूसा बहरोज की तही दामनी हर मुफलिसी पर बाजी ले जाए। मैं क्यों नाराज हो जाऊं अपनी कुल दौलत से? मुश्किल है मेरे साथ निबाह करना, लेकिन क्या करूं, मैं ऐसा ही हूं। मोहब्बत अगर इंसान से हो जाए तो बरसबीले तस्करा सब मुहम्मल बन जाता है। यूं तकलीफ दे तो कुछ नहीं होता, और मैं तो आपकी हासिल मोहब्बत हूं, उसकी इसी बात का फायदा उठाते हैं ना आप। ना चाहते हुए भी हाले अपने गाल पर धरा मूसा का हाथ अपने हाथ में लिए शिकवे भरे अंदाज में बोली, मैं ऐसा इंसान हूँ हाले जो अपनी तकलीफ खुद तक से छुपाता है, लेकिन एक वाहिद तुम हो कि तुम्हें सब कह देता हूँ, अपनी खुशी, अपना दुख, अपनी बेचैनी, क्योंकि मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत पूरी ईमानदारी से की है और मैं ये भी जानता हूँ तुम्हारे दिल में मेरे सिवा कभी ना कोई है ना होगा। ये मत समझना कि मूसा को तुम पर यकीन नहीं, खुद से ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद मुझे जलन और रकाबत लाहक है जिसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मूसा अपनी बुझती तरंग में सब कहता चला गया। यकीन तो उन दो के रिश्ते की बुनियाद था, मगर फिर भी वो जान गई थी कि मूसा बहुत बेबस है। मूसा, आप मेरे लिए सबसे अफजल हैं और मेरे दिल से आपकी मोहब्बत रत्ती बराबर कम नहीं होती, लेकिन मुझे इतना तंग भी मत किया करें। आपकी तरह चाहकर भी मजबूत नहीं हूँ कि तकलीफ हो और छुपा लूँ। मैं आपके साथ एक पुरसुकून जिंदगी चाहती हूँ, आंसुओं से पाक, सिर्फ मोहब्बत और प्यार के साथ। बहुत मासूम हो तुम और बहुत नरम दिल। तुम मेरे पास आई, मेरी डूबती सांसें कर्जदार हैं तुम्हारी। अब बेहतर हूँ, परेशान मत हो। बहुत तेज बुखार है आपको, झूठ बोल रहे हैं सिर्फ मेरे लिए। तो और क्या करूं? मूसा की बात पर हाले का दिल कांपा। वो सख्त रंजीदा हुई। मेरे लिए ठीक से जी नहीं सकते क्या? बहुत कोशिश के बावजूद भी हाले की आंखों से आंसू निकल आए। हाले, रो मत यार, मैं बेहतर हो जाऊंगा, तुम अब जाओ। पास रही तो यूं ही रोती रहोगी। क्या हाल कर दिया है इन आंखों का। आपसे दूर जाकर भी रोने लगूंगी। अपने दिल को कहें ना ठीक हो जाए, बुखार को भी कहें चला जाए। मैं नहीं सह पा रही इन दोनों अजियतों का आप पर हावी होना। आप बहुत बहादुर हैं, मैं जानती हूँ। हाले चाहकर कभी आपकी तकलीफ नहीं बनेगी। बंद आंखों से ही वो मध्यम सा अफसुर्दगी से कहती गई। मूसा हैरत ज़दा सा उसकी झुकी आंखों को देखता हुआ उसकी ठोड़ी पकड़े आंखों से इशारा किए मुस्कुराया, मगर वो मुस्कुरा ना सकी। कुछ ही देर में वो मूसा के पहलू से उठते हुए बौखलाई हुई सी बोली, यहाँ रही तो शायद अपना नुकसान कर लूं। आराम करिएगा, मैं कॉल करूंगी रात को। मेरे करीब आने पर तुम्हारा कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम जाओ, तुम्हारी मुश्किल नहीं बढ़ाऊंगा, ख्याल रखूंगा, तुम भी मत रोना। मूसा उसकी फरार करने की वजह भांपता हुआ रसानियत से उसे जाने की इजाजत देता मुस्कुराया।
वो उस पर एक आखिरी नजर डालती हुई कमरे से निकल गई। फादी क्यों इतना हलकान करते हैं खुद को, देखे कितना थके हुए लग रहे हैं। फाहिद आते ही सीधा मूसा के कमरे में गया था और उसकी बेहाल तबीयत पर अफसुर्दा था। वापस आते ही वह फ्रेश होने चला गया। बाथरूम से निकला ही था कि जासिया की फिक्र में डूबी हुई आवाज सुनाई दी। मेरे पास थकन दूर करने वाला जादू है, जाने फादी मत हुआ करो फिक्रमंद, तुम एक कानून के रखवाले की जोजा जान हो, बहुत काम था बस तभी। मजाल हो जो फाहिद जरा भी संजीदा हुआ हो। फिर भी रात तो सोने के लिए होती है, बहुत मुश्किल से सोई थी सोहा, कह रही थी बाबा जान को मिस कर रही। फिर हुजैफा ले गया तो उसकी गोद में बैठी बातें करती करती सो गई। यार बहुत भूख लगी, अब मुझे मजे का कुछ खिला दो ताकि मैं वापस जाऊं ऑफिस और मेरी सोहा को प्यार देना उसके बाबा का। रात आने की कोशिश होगी। वो नरम सा उसे हक करता हुआ मासूमाना फरमाइश जासिया की खिदमत में पेश करते हुए बोला। वो उसका हाथ थामे उठकर एक साथ कमरे से बाहर निकल गए। हाले को शानजे ने लंच तक रोका मगर वो फिर भी कभी आने का कहती हुई वापस निकल आई। हमान को कुछ काम था तभी ड्राइवर वापस चला गया था। लान की राहदारी तक पहुंची तो जलाल साहब की शफीक सी आवाज पर पलटी। हमान ने कॉल की थी कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, आओ बैठो कुछ बात करनी है तुमसे। अपने साथ ही हाले को बिठाए वो खुद भी साथ बराजमान हुए। हाले की मतजबजब सूरत को भांप चुके थे। बहुत कीमती हो तुम मूसा के साथ साथ हम सब के लिए, जानता हूँ वो सब जो तुम और मूसा बर्दाश्त करते चले आ रहे हो। वो देख सकते थे कि हाले और मूसा एक जैसी तकलीफ सहते आए हैं और आज वो अपनी जिम्मेदारी समझकर हाले से बात करना चाहते थे। आपको मूसा ने बता दिया दादू? हाले अफसुर्दगी से बोली। बहुत पहले उसने डिस्कस किया था मुझसे, वो हर मामले में मजबूत है सिवाय तुम्हारे। बहुत समझाया उसे, इस बेजा जलन से बाहर निकले, मगर इतने साल उसकी इसमें नाकामी इस बात की तर्जुमान है कि वो वाकई ये सब जानबूझकर नहीं करता। उसे अगर अजियत से कोई निकाल सकता है तो वो तुम हो। हाले को उनकी बात आज बिल्कुल दुरुस्त लगी। कैसे मूसा ने जान से यकलख्त बेहतरी की सिमत लौटने लगा था, उसकी गवाह थी वो। वाकई मोहब्बत किसी एक मरकज पर बेयारो मददगार कर देने की भयानक स्टेज पर थी उसकी, और हाले खुद भी मूसा की इन तकलीफ दे लम्हों का खात्मा चाहती थी। मैं क्या करूं दादू? हाले की हरी आंखें सवाल करते हुए बुझ गईं। उसकी जिंदगी में कोई भी खास नहीं रहा जिसके लिए उसके जज्बात मरने मारने वाले हों सिवाय तुम्हारे। वो हमेशा से अपनी मुख्तसिर खुशी के लिए बहुत टची रहा है। जब जिंदगी हर सिमत से बोझ हो, अंधेरा हो, तो ऐसी बेमुरादी में कोई रोशनी की उम्मीद चमके तो वो थका सा इंसान उस उम्मीद को ऐसे ही चाहता है जैसे वो तुम्हें। तुम वही इकलौती उम्मीद हो उसकी। उसे ये एहसास दिलाओ ताकि वो खुशी खुशी इस जलन से निकले। मैं यकीन से कहता हूँ एक दिन आएगा जब मूसा मोहब्बत के लफ्ज़ में तुम्हें और दोस्ती में मीकाइल को मानेगा। मीकाइल बहुत प्यारा और बेहतरीन इंसान है, वो मेरे अकबर का अक्स है, और इस सब में उसकी गलती सिर्फ ये है कि वो हद से ज़्यादा मेहरबान है। तुम और मीकाइल अलग नहीं हो गए इसका यकीन है मुझे, लेकिन इस वक्त जो तकाजा है वो मूसा को समझने का है। हद से ज़्यादा हसास है वो। तुम उसे सबकी अहमियत बताओ ताकि वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जिए। मैं समझ गई दादू, पूरी कोशिश करूंगी। आपने हाले को एक रोशन राह दिखाई है, शायद मैं भी जिद में आ गई थी। मेरा बच्चा, मुझे रश्क है तुम पर, मीकाइल पर मान है, और मैं चाहता हूँ अब यही मान और रश्क हम मिलकर मूसा पर भी कर पाएं। उसे जिंदगी और जिंदगी के रंग समझाओ ताकि खुशियां हम सबको आसूदगी बख्शें। वैसे भी तलखियों की जद में पहले ही कई खुशनुमा साल कट गए। जलाल दादू की बातों पर मुस्कुराकर सर हिलाती वो उनके साथ ही पोर्च की जानिब चल दी। लेडी विंग अपने बागीचे में गुलाब के पौधे की डालियों के साथ कुछ एक्स्ट्रा पत्ते उतार रही थी। शफीक से हिसार पर खुशगवार सी हैरत से मुड़ी तो अपने गिर्द खूबसूरत सी इंतहाई दीदा जेब शाल देखकर मुस्कुराकर मुड़ी। मीकाइल का खिला तरोताजा और मुस्कुराता चेहरा देखते ही वो आंखों में बेशुमार मोहब्बत भरे मैकी के गाल से हथेली जोड़े मुस्कुराई। मैकी माई चाइल्ड, इट्स सो ब्यूटीफुल लाइक यू। कितना सारा मिस किया मैंने अपने इस वर्ल्ड के सबसे प्रीटी चाइल्ड को। मिस यू टू, आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं और ये आप जानती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कि ये वक्त गुजर गया, अब आपको बिल्कुल भी तन्हाई का एहसास नहीं होने देंगे। आई होप ममा, बाबा, हाले, अरूब ने आपको बहुत सारी कंपनी दी होगी। और एक और सुना है आपका लाडला कपल हुजैफा और इरमा और सबसे पटाखा हाशू अपने साथ लगाए वो लान के बीच में लगे सोफों तक आया था। यस माई चाइल्ड, मुझे किसी ने लोनली फील नहीं होने दिया, लेकिन तुम्हारी जगह कोई भी फील नहीं कर सका। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे ये फील करवाया तुमने कि मेरा भी एक चाइल्ड है। मैं की इतनी इज्जत और मोहब्बत पर वो फिर से अपनी आंखें नम कर गई थी।
ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ ایک خوبصورت سا ٹی الفابیٹ کا عیسائی نشان والا بہت پیارا سا پینڈنٹ ان کو دے چکا تھا۔ یہ مجھے آپ کے لیے بہت اچھا لگا تھا تو لے لیا۔ ابھی مما اور بابا تک کو ان کا گفٹ نہیں دیا، میں نے سوچا پہلے جو میری سینئر نینی ہے ان کا حق بنتا ہے۔ یو آر سو سویٹ مائی چائلڈ، کارڈ تم کو ہمیشہ ہیپی رکھے۔ تو میرے ہوم میں آیا، تمہیں اپنے ہاتھ کا لنچ کیے بنا نہیں جانے دوں گی۔ آ جاؤ، تمہارا فیوریٹ پلاؤ بنایا میں نے، مجھے لگتا تھا کہ تم میرے کو ملنے مسٹ آئے گا۔ لیڈی ونگ کی پلاؤ کی دعوت دینا تو واقعی میکائل کے پیٹ میں چوہے ایکٹیو کر گیا تھا۔ ویسے بھی اس کی تو حسرت ہی تھی کہ اپنے سوا بھی کسی ماہر کے ہاتھ کا کھائے۔ بھائی میرے تو مزے ہو گئے، چلیں جی میں تو ضرور کھا کر جاؤں گا، آ جائیں سویٹ لیڈی۔ آر یو ہیپی ناؤ؟ آج بھی منڈے کے باعث ارما نے اکیڈمی گول کر دی تھی۔ واپسی پر وہ حاشر کی کچھ سٹوری بکس لینے بک شاپ پر رکی تھی اور اب وہ واپس جا رہے تھے۔ مسلسل حذیفہ کی مدھم سی خاموش مسکراہٹ دیکھتی وہ فخریہ اتراتے ہوئے ایسے بولی جیسے محترمہ نے نہ جانے کون سا احسان کیا ہو۔ تم جیسی جنی چمٹنے والی ہے، خوش کون پاگل ہوگا؟ مصنوعی افسردگی سے منہ لٹکا کر بولتا وہ اب ارما کو برہم کر چکا تھا، جو منہ ہی منہ میں یقیناً اسے حسین القابات سے نواز رہی تھی۔ اچھا تو انکار کر دیں اور کوئی اپنے جیسی لسوڑی پسند کر لیں۔ تفاخر سے بستی کو ہوا میں اڑائے وہ ناک چڑھائے نیا مشورہ دے کر اپنے فون میں لگ چکی تھی۔ حذیفہ نے دانت نکالنے سے کی بجائے گردن موڑ کر لسوڑی کو دیکھا۔ مجھے یہ ڈھنڈورچی ہی ملنی تھی، مل گئی، 2 ہفتے بعد میں معصوم تو قید ہو جاؤں گا۔ ہائے میری پھوٹی قسمت۔ حذیفہ کی دہائیوں پر ارما خونخوار ہونے سے بمشکل خود کو باز رکھے کچھ سر پر دے مارنے کے لیے تلاشتی محسوس ہو رہی تھی۔ پھوڑوں گی تو آپ کا سر اور ہڈیاں سیک کر رکھ دوں گی۔ پہلے ہی دن فقیروں کی طرح فرش پر ٹاٹ بچھا کر نہ سلایا تو میرا نام بھی ارما نہیں۔ شوخے کہیں کے پہلے مرے جا رہے تھے میرے لیے اور اب ایٹیٹیوڈ۔ یک لخت آگ اگلتی ارما کے منہ سے نکلتے جل بھن کر نکلے نایاب جملے حذیفہ کے 14 طبق روشن کر گئے۔ بیچارہ ہنسی ضبط نہ کر پایا اور اتنا ہنسا کہ ارما نے سخت کوفت زدہ اور برہم ہوئے اپنا ہیوی جاگرز والا پاؤں حذیفہ کے پاؤں پر دے مارا۔ ارما کی بچی ایکسیڈنٹ کروائے گی کیا؟ کیوں معصوم سے بندے کو ضائع کرنے پر تلی ہو؟ بمشکل بریک پر پاؤں واپس جمائے وہ سامنے دیکھتا ارما کی سرخ ببوک کا شکل دیکھتے بگڑا سا جواب دیے بے نیاز تاثروں سے گھورتی اسے اگنور کر چکا تھا اور وہ اپنے فون میں لگ چکی تھی۔ گاڑی افندی ہاؤس انٹر ہوئی تو فوراً رکتے ہی ارما تیزی سے باہر نکلی، مگر حذیفہ بھی سبک روئی سے شرارتی چہرہ لیے عین ارما کے سامنے آ کر اکڑا۔ میں آپ کا منہ ہلا نہ دوں، ہٹ جائیں۔ مکہ ہوا میں مولک کا مولک رہ گیا۔ حذیفہ اس کا ہاتھ پکڑے تمام شرارت زائل کرتا سنجیدہ ہوا۔ میں چاہتا ہوں تم مجھ سے ایسی ہی لڑتی رہو، میری جان کھانے والی ویمپائر۔ تمہارے لیے اپنا دل اور جان وقف کر دی ہے، بس تپا رہا تھا تمہیں، واقعی مرا جا رہا ہوں تمہارے لیے۔ I love you so much۔ حذیفہ کی بےتاب سی اور سچی آنکھیں اس سے پہلے ارما کی ساری خفگی اور ناراضگی مٹاتی گلا کھنگارتا حاشر تھانے دار والی گھوری دیتا ان دو کو متوجہ کر چکا تھا۔ I love you too حذیفہ بھیا، ارموں سے پیار ہے آپ کو، بہت گندی بات، اسے تو بندہ مل کر کٹ لگائے، ویمپائر کہیں کی۔ حاشر کی بتیسی کھل کر حذیفہ کو بھی ہنسا گئی، مگر ارما اب بھینسے کی طرح قہر آلود گھوری اپنی طرف سے باریک سا پنچ حذیفہ کے پیٹ میں دیے ساتھ ہی دونوں ہاتھوں سے حاشر کی گالیں مروڑ کر پیر پٹکتے اندر چلی گئی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ حذیفہ منہ کے 95 کا زاویہ بنائے اپنے معصوم پیٹ کو پکڑے ہنس رہا تھا اور حاشر دونوں گالیں رگڑتا ہوا رونی شکل بنائے منہ بسور رہا تھا۔ لگتا ہے یار اب ایک مالیشیا ہائر کرنا ہی پڑے گا، کبھی میرا منہ سوجا ہوگا، کبھی ماتھا، کبھی میری معصوم کمر اور کبھی ٹانگیں۔ خیر چھٹکو سالہ صاحب، اللہ آپ کے گالوں کو بھی صحت و تندرستی دے، میں بھی نکلتا ہوں اس سے پہلے کہیں اور پڑ جائے مکہ۔ حذیفہ شریر سی ہنسی کے سنگ اپنے خونخوار بیوی کے ستم کی لسٹ بتاتا خود حاشر کو بھی ہنسا گیا۔ ہائے فائے کرتے وہ حذیفہ کے جاتے ہی مڑا تو سامنے پھر سے ارما اس کے گالوں کو کھینچنے دوڑی اور ایک بار پھر لان میں حاشر کی کیکی اور ارما کی ہنسی شامل ہوئی۔ تم سمجھ گئے ہونا باسط کہ تمہیں میکائل سے کیا کہنا ہے۔ شراب کا گلاس سامنے میز پر دھرے وہ نشے میں ہو کر بھی نارمل سے انداز میں خفیف سا بگڑا مقابل باسط خبیث سی شیطانیت کے سنگ ایکٹیو ہوا۔ جی باس ایک دم، لیکن اس فاحد کا کچھ کرے، خبر ملی ہے کہ میرے کلب پر ریڈ کا سوچ رہا ہے، بچا لے مجھے۔ باسط کی کچھ دیر پہلے والی شیطانیت یک لخت خوف بنی، تبھی تو رزاق بھی سنجیدگی اختیار کیے کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں مرکوز کر گیا۔ آج کے لیے ٹل گیا ہے، بات ہو گئی ہے میری اس کے بھی اوپر والوں سے، کل تک میں کچھ کر لوں گا، ٹینشن مت لے۔
तुझे इस वक्त सिर्फ मेरे काम पर तवज्जो देनी है, और अगर कल फाहिद तुझे अरेस्ट कर भी लेता है तो मैं कल ही जमानत करवा लूंगा तेरी। बस मुझे आज अपने काम में नाकामी नहीं चाहिए। रज़ाक की पहुंच वाकई ऊपर तक थी और ये बात सच थी। आज भरपूर कोशिश के बावजूद अरेस्ट वारंट नहीं निकल पाए थे और बीच का एक दिन बढ़ चुका था जिस पर खुद फाहिद यकीनन बेचैन हो चुका था। ठीक है, काम हो जाएगा। बासित के चेहरे पर तसल्ली और तमानियत उतर आई थी। उसने फौरन फरमाबरदारी से कहा। रज़ाक सर को मुतमईन जुम्बिश दिए फोन काट गया। उसके चेहरे पर नफरत और सफाकी उबल उबल कर उतरने लगी। मीकाइल सीधा रेस्टोरेंट ही आया था। उसका इरादा यहाँ से 7 बजे निकलने का था। खुद नूर और अरूब उसे खिला और तरोताजा से देखकर मुस्कुरा उठी। मैक रेस्टोरेंट वाकई काबिल सताइश मर्तबे पर जा पहुंचा था। उसे अरूब, नूर और हाले ऑन किया करती थी। कई वेटर्स और वर्किंग टीम हर अमूर एहसन तरीके से देखती थी। वेलकम मेरी जान, अब संभालो अपनी इस दुनिया को। नूर का हशाश बशाश मशवरा मीकाइल के चेहरे की रौनक दोबाला कर गया था। अरूब भी मुस्कुराई थी। आज तो माबदौलत मेहमान बनकर आए हैं मम्मा, इंशाल्लाह कल से मास्टर शेफ एक्टिव होंगे। शरीर सी हंसी दबाता वो एक दिन की मेजबानी मजीद सौंपता हुआ बोला, जिस पर अरूब और नूर दिलो जान से मुत्तफिक हुई। नूर दोनों बच्चों को प्यार से देखती कुछ फॉरेन कस्टमर्स की सिमत जा चुकी थी और अरूब की खोजती पुरस्कार निगाहें भापता मीकाइल कुर्सी घसीटकर मजे से वाकई मेहमान बने मुस्कुराया। तो मिस्टर मीकाइल अकबर साहब क्या तनावल फरमाना पसंद करेंगे? हाथ बांधे मुअद्दब सी अरूब भी तबस्सुम के संग मेजबानी किए चहकी। भाई आज तो जनाब वाकई मेहमान बनकर सिर्फ वीआईपी प्रोटोकॉल लेने आए थे। वो महकी सी निगाहें जो अरूब को बिना कहे भी अपनी पसंद कह गईं। वो न जाने क्यों इस वक्त भी मीकाइल की अनकहे बोझ में लिपटी जात महसूस करते पास वाली कुर्सी पर बैठी। जो आप खिला दें मोहतरमा, बेहद शरीफ सा बंदा हूँ। आज जिससे तबस्सुम लिए वो अरूब की खोजती निगाहें देख रहा था, जो यकीनन देखने के साथ मीकाइल का निखर जाता और कुंदन होता रूप जांच रही थी। वक्त ने कई रद्दोबदल कर दिए थे। तहकीक तो कबूल करने से पहले की जाती है, मगर अरूब की आंखें अब कर रही थी। जब कबूल कर लिया तो निभाने और निभाते चले जाने के मनसब पर फाइज होना पड़ता है। वो सब समझने लगी थी। अपने इर्द गिर्द में बिखरे मामलात को सुनने और समझने के लिए तवज्जो को एक जगह मरकूज करना पड़ता है, और शायद अरूब ऐसा ही कर रही थी। आप थोड़े बदल गए हैं, ऐसे जैसे कोई अनजाना सा कैद का हिसार हो आपके गिर्द। अब तो हर फिक्र हट गई ना, आप कामयाब हो गए। मैं जानना चाहती हूँ वो सब जिससे नावाकिफ हूँ। यकलख्त अरूब की सवालियां आंखें और इस्तफसार मीकाइल को भी संजीदगी इख्तियार करने पर मजबूर कर गया। दिल पर गिरां से डर अंगड़ाई लिए उभरे, जैसे मैकी के ठहरे मिजाज के समंदर में कोई कंकर गिरा हो। वो मुस्कुराती आंखें संजीदा हो गई थीं। अरूब का दिल न जाने क्यों बोझल सा था। ऐसी तो कोई बात नहीं जो कैद का बाइस हो, बहुत वक्त भी तो गुजर गया। तन्हाई के 6 साल का असर है, तुम क्यों फिक्रमंद हो रही हो? मीकाइल का उसकी बहुत सारे सवाल पूछती आंखों में आंखें डालकर दिया दिलासा तो मजीद दिल मतजबजब कर गया। वो समझ ना पाई कि उसे हर शय से क्यों अनजान रखा जाता है। उधर हाले और मूसा के बीच की कशीदगी अब अरूब और हाले तक पहुंच आई थी, और इधर मैकी का बात को टालना। कल मूसा भाई यहाँ आए, हाले को ले गए। क्यों वो कुछ देर रुककर आपसे नहीं मिले मीकाइल? और फिर उनकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, हाले मुझसे सब छुपाने लगी है। वो अपनी तकलीफ मुझसे यानी अपनी बहन से छुपा रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। अरूब पहली बार हद दर्जा बोझल और बुझी हुई थी, और मीकाइल इसे असाब शिकन हालत में बहुत यार और मददगार महसूस कर रहा था। क्या उसे मोहब्बत के बाद मोहब्बत की एक और कठिन मुश्किल दरपेश होने को थी? क्या उसे फिर से किसी दोराहे का इंतखाब करना था? पहले से आजमाए हुओं को दोबारा तो हरगिज नहीं आजमाया जाता, इतना तो तय था। मगर ये भी तो बहुत चुने हुए लोग होते जिनके दिल अल्लाह की सी सूरत स्याही का साया भी नहीं पड़ने देता। अल्लाह मूसा को सेहत दे, मैं कहीं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, मिल लेगा। और तुम हाले को लेकर इतनी दुखी मत हो, वो क्यों छुपाएगी भला? ये देखो अरूब, हम जितने भी करीबी क्यों ना हो, मूसा और हाले की पर्सनल लाइफ में मुदाखलत नहीं कर सकते। मुझे कुछ दिन दो, सारा मामला एकदम सुलझा दूंगा। लुक एट मी, यूं चेहरा उतरा हुआ ना देखूं दोबारा। फूल सा लहजा लिए वो अरूब का हाथ अपने हाथ में लिए दबाव डालता उसकी आंखों में झांके ताकीद कर रहा था, और वो उस वक्त शदीद बेदिली से सर हिला रही थी। हाले को बहुत सताता है वो बेहिस शख्स, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। आप मूसा को समझाएंगे ना? उम्मीद के संग वो मीकाइल से एक नामुमकिना तकाजा कर रही थी जो उस पर बहुत भारी था। इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन तुम हाले और मूसा से इस मुतल्लिक ना बात करोगी, ना बदगुमानी को अपने दिल में जगह दोगी। प्रॉमिस मी। मीकाइल चाहता था इस
کٹھن سفر میں وہ اروب کو ہمراہی بنائے اور آہستہ آہستہ وہ اپنی زندگی کے تمام حقائق اروب کو بتانا چاہتا تھا، مگر اس وقت اتنا ضروری تھا کہ وہ حالے کی مزید الجھن بڑھنے سے روکنے کے لیے اروب سے یہ عہد لیتا۔ پرامس، لیکن میں پریشان ہوں ان کے لیے۔ اروب کی محبت ہی تھی کہ وہ خود سے زیادہ ان دو کے لیے سوچ رہی تھی۔ مسکراتی رہا کرو، اداسی بالکل نہیں چاہتا تمہارے ارد گرد، تم بہت حساس ہو تبھی ان کی اتنی فکر کر رہی ہو۔ سب بہت خوبصورت ہو جائے گا، یقین رکھو۔ میکائل کی بے پناہ یقین سے کہیں بات پر اروب کا دل ایمان لانا چاہتا تھا۔ وہ مبہم سا مسکرا تو دی، مگر دل حالے اور موسیٰ کے لیے پہلے سے زیادہ دعا گو ہو چکا تھا۔ شانزہ جو موسیٰ کی فرمائش پر اسپیشل فش کری رائس کے ساتھ بنا کر لائی تھی، موسیٰ کو اتنی ناساز طبیعت کے باوجود ڈریسنگ کے سامنے کہیں جانے کے لیے ریڈی ہوتا دیکھ کر پریشانی اور حیرت سے ٹرے بیڈ پر رکھے اس تک پہنچی۔ دن کو سو جانے کے باعث وہ اس وقت شام میں جاگا تھا اور جاگتے ہی اسے وہ ساری انفارمیشن مل چکی تھی جو موسیٰ کے لیے اس وقت شدید اہم تھی۔ موسیٰ، تم بیڈ سے کیوں ہلے اور یہ کہاں جا رہے ہو؟ آؤ یہاں، خبردار جو 2 دن تم ہلے بھی۔ موسیٰ کو مکمل بلیک میں ریڈی ہو کر ہوڈی پہنتا دیکھ کر شانزہ اس کا بازو پکڑے پریشانی اور برہمی کے سنگ بیڈ تک لے کے آئی۔ ابھی بھی بخار ویسا تھا، مگر موسیٰ کو جو خبر ملی تھی اس کا جانا بہت ضروری تھا۔ مما پرومس 1-2 گھنٹے تک آ جاؤں گا، بہت ضروری کام ہے۔ بخار کی شدت کے باعث موسیٰ کی آنکھیں ابھی بھی سرخ تھیں، گوشے گلابی مائل ہو چکے تھے، نکھرا اور خوبصورت چہرہ ہلکی پھلکی تھکن کی زد میں محسوس ہو رہا تھا۔ لیکن ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں ریسٹ کرنا چاہیے۔ شانزہ تعصب سے موسیٰ کے حدت زدہ گال سہلاتے ہوئے اسے سمجھا رہی تھی، اور وہ کیا بتاتا کہ اس کا کام فی الحال اسے ریسٹ کی اجازت نہیں دیتا، کیونکہ بنا کھانا کھائے تو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہے تمہارا۔ پہلے کھانا کھاؤ پھر جانے کی بات کرنا۔ آج تک وہ موسیٰ کی اس دل کے درد سے نڈھال ہوتی آئی تھی، مگر اس بار موسیٰ کی صحت توقع سے کہیں بڑھ کر ڈاؤن لگ رہی تھی۔ وہ اسے بہت آہستہ آہستہ کھانا کھاتے دیکھتی ہوئی سکون کے لیے دعا گو تھی۔ درد کم ہو جائے گا میرے بچے کا، میرا بس چلے تو تمہاری ہر تکلیف خود پر لے لوں۔ کھانا مکمل ہوتے ہی ٹرے اٹھا کر ملازمہ کے ہاتھ بھجوائے وہ موسیٰ کے اٹھ کر کھڑے ہونے پر وہ خود بھی کھڑی ہوئی۔ رکھتا تو ہوں اپنا خیال، آپ فکر مت کریں، میں جلدی آ جاؤں گا، پھر آپ جتنا کہیں گی اتنا ریسٹ بھی کروں گا۔ کسی کو مت بتائیے گا میرے جانے کا، سب پریشان ہوں گے۔ موسیٰ ہر صورت اپنے موقف پر ڈٹا تھا۔ شانزہ کا دل تو ہرگز موسیٰ کو جانے دینے پر راضی نہ تھا، مگر کیا کرتی، موسیٰ کے اصرار پر دعاؤں کے حصار میں باندھ کر جانے کی اجازت دینی پڑی، مگر دل بری طرح موسیٰ کے واپس آ جانے تک ہولنے والا تھا۔ موسیٰ گھر کے پچھلے دروازے سے پیدل ہی نکلا تھا۔ اس کے آزر والے گارڈز کی گاڑی ہمہ وقت گھر کے مین گیٹ کے پاس ہی ہوتی تھی، تبھی وہ پیدل ہی شارٹ کٹ راستے سے نکلا تھا جو اس کی ڈیوٹی کا حصہ تھا۔ گھر سے ملحقہ سڑک عبور کرتے ہی موسیٰ ایک کالی گاڑی کی سمت لپکا۔ اس گاڑی میں وہی لڑکا تھا۔ شام ہونے کے باعث آس پاس کوئی نہ تھا اور موسیٰ نے اس خاموشی اور ارد گرد کے سناٹے کا فائدہ اٹھانا تھا۔ موسیٰ اس بلیک گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر جیسے ہی جا کر بیٹھا، اس ساتھ بیٹھے موسیٰ ہی کی طرح مکمل بلیک ہوڈی میں منہ چھپائے ہوئے لڑکے نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ میکائل ریسٹورانٹ سے پورے 7 بجے نکل آیا، ایک ٹیکسی ہائر کی اور اسے کلب سے کچھ فاصلے کا پتہ بتایا۔ میکائل کے چہرے پر الجھن تھی، بہت محتاط رہنا اشد اہم تھا۔ وہ جانتا تھا جہاں وہ جا رہا ہے وہاں خطرہ ہے، تبھی اپنی گن اس نے اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں گھسا رکھی تھی۔ چہرہ متغیر تھا، جیسے انہونی کا خدشہ لاحق ہو۔ باسط کا قلم آبادی سے یکسر الگ تھا اور خاصے رقبے پر پھیلی اس کی اپنی ذاتی پراپرٹی تھی۔ پولیس کئی بار وہاں چھاپے مار چکی تھی اور کئی بار اس کلب کو بند کروانے تک کے آرڈرز آئے، مگر رزاق کی سرپرستی کے باعث ہر 2 نمبر دھندا اور باز چھوڑوں کی پناہ گاہ اسی کلب کو کہا جاتا تھا۔ یوں تو وہاں سنوکر، پوکر، چیس اور تاش وغیرہ کے کھیل موجود تھے، مگر حقیقت میں ان تمام کھیلوں پر جوا چلتا تھا۔ باقی بھی گنڈے موالیوں کا اڈا اور عیش پرستی کا ساز و سامان تھا وہ۔ جب تک میکائل اس مطلوبہ کچی سڑک تک پہنچا 7:30 بج چکے تھے۔ ٹیکسی والے کو والٹ نکال کر پیمنٹ کرتا وہ واپس مڑا۔ فون اوپن کیا، ایڈریس والے میسج کو اوپن کیے کچھ فاصلے پر بنی چائے کی دکان تک پہنچا۔ یہ ایک چھوٹا سا ڈھابا تھا۔ صاحب چائے یا دال روٹی؟ میکائل کو دیکھتے ہی وہ بوڑھا دکان کا مالک کندھے پر صافہ ڈالے پیشہ ورانہ نرمی سے بولا، چائے لے آؤ ایک کڑک سی۔ میکائل کی نظریں کچھ فاصلے پر چمکتی دمکتی بلڈنگ کی سمت تھی، جہاں داخلی دروازے پر بھی کئی لڑکے کھڑے گپے ہانک رہے تھے۔ میکائل 8 بجے تک یہیں انتظار کرنے والا تھا، تبھی ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھا، مگر اس کی نظر ابھی بھی سامنے کلب کی جگمگاتی بلڈنگ کی سمت تھی۔
موسیٰ اپنی ہوڈی میں لپٹا بالکل پہچان سے خارج تھا۔ وہ بہروپ بدل کر اس کاشان نامی لڑکے کے ساتھ اس کی لیب میں داخل ہوا۔ یہ جگہ ایک سنسان جنگل کا تہہ خانہ تھی جس کے اوپر تا حد نگاہ جنگل تھا۔ تہہ خانے کے دروازے کو سوکھے پتوں، جھاڑ جھنکار اور مختلف جھاڑیوں سے ڈھک کر چھپا دیا جاتا تھا، مگر اس تہہ خانے کے اندر نیو کمپیوٹرائز ہیکنگ سسٹم اور کئی اور مشینیں نصب تھیں۔ یہاں پر موجود وہ کاشان نامی لڑکا موسیٰ کے انڈر ہیکنگ کا کام دیکھتا تھا۔ موسیٰ نے ہوڈ کی ٹوپی اتار کر بالوں میں ہاتھ پھیرا اور کاشان کے ساتھ ہی مین آفس تک پہنچا۔ ابھی بھی موسیٰ کا بخار بہت زیادہ تھا اور طبیعت ناساز، مگر وہ یہ کام آج ہی مکمل کرنا چاہتا تھا۔ ایسا سچ پتا چلا ہے سر کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ وہ کلپ ہے جس میں رزاق تبریز کا چہرہ بالکل کلیئر کر دیا ہے، یعنی جیسا مواد آپ چاہیے تھا ویسا ہے۔ کاشان نے کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے ہی وہ کلپ آن کیے، موسیٰ کو دکھایا، جس پر وہ کرسی پر بیٹھ کر کلپ دیکھتا آنکھوں میں گہری چمک لیے استہزائیہ ہوا۔ ویل ڈن، اور یہ بتاؤ کالج سے کیا پتا چلا؟ آنچل فائن آرٹس کی ایک ہونہار طالبہ تھی۔ اس کی پرورش سرگودا کے یتیم خانے میں ہوئی تھی۔ یہاں وہ اپنے منہ بولی خالہ کے ساتھ آئی تھی اور خالہ کے مرنے کے بعد وہ ہاسٹل میں ہی رہتی تھی۔ 7 سال پہلے اس کی منگنی ہوئی تھی رزاق تبریز کے ساتھ، جس میں زیادہ دباؤ بلکہ سارا دباؤ رزاق کی سمت سے تھا۔ یہ سمجھ لے زبردستی سے رشتہ ہوا۔ پرنسپل نے بتایا کہ اس کی اور رزاق کی شادی طے تھی، مگر شادی سے ایک دن پہلے خبر آئی کہ آنچل کی ایک حادثے میں موت ہو گئی۔ اس کے علاوہ کوئی انفو نہیں ملی اور یہ باسط کے کلب کا ایڈریس ہے۔ کاشان کی دی انفارمیشن سن کر نہ جانے کیوں موسیٰ کو اس ساری بات میں بہت کچھ مخفی اور چھپا محسوس ہوا۔ ایک جاسوس کی یہی خصلت ہوتی ہے کہ وہ ہر ایک کو شک کی نگاہ سے دیکھنے میں خود تک کو نہیں بخشتا۔ آنچل کی کہانی میں کوئی تو ٹویسٹ تھا جس کی خبر موسیٰ کا دماغ اسے اس خط کو پڑھنے کے بعد ہی دے چکا تھا۔ ٹھیک، باقی میں پتہ لگوا لوں گا۔ اب سنو، اگلا آرڈر تمہارے لیے۔ اس جھوٹی اور فیک ڈیل کا ہوگا۔ تم ہوگے وہ تیسرے پارٹنر جو آذر اور مجھے ہماری بنائی آفر دو گے۔ یہ کام ہم ٹھیک 2 ہفتے بعد شروع کریں گے۔ اپنے حلیے پر غور کرنا کیونکہ تمہیں ہر صورت 40 کا لگنا ہے۔ باقی ساری انفارمیشن تمہیں ہیڈ بھیجیں گے۔ آئی ہوپ تم اپنا کام سمجھ چکے ہو۔ موسیٰ پروفیشنلی کھل کر سامنے آ چکا تھا۔ تو وہ ذہین و فطین جاسوس کوئی اور نہیں موسیٰ بہروز تھا۔ موسیٰ بہروز ایک کامیاب بزنس مین کے ساتھ ساتھ انکوائری ڈیٹیکٹیو جونیئر ہیڈ جسے مانچسٹر کے ایک جاسوس ادارے کا فخر سمجھا جاتا تھا۔ ان لوگوں کا کام اپنی بزنس فیلڈ میں موجود کرپٹ، دھوکے باز چوروں اور 2 نمبر لوگوں کے بیچ میں گھس کر ان کے خلاف انکوائری کرنا تھا۔ یہ لوگ 15 ماہ کی ایک خاص ٹریننگ کے بعد اس فورس میں ان کے ایجنٹ کے طور پر شامل ہوتے تھے، جس کا مین ہیڈ آفس پاکستان اور انگلینڈ دونوں ملکوں میں قائم تھا۔ موسیٰ کا تعلق اس کی پاکستانی برانچ سے ہی تھا جو مانچسٹر میں قائم تھی۔ کاشان معتبر فرما برداری سے آرڈر پر سر ہلائے متحرک لگا اور موسیٰ کا ارادہ اب اس آنچل والے معاملے کی جڑ تک پہنچنا تھا جو اب صرف باسط کے باعث ممکن تھا۔ وہاں میکائل بھی باسط کے کلب ہی جانے والا تھا اور یہاں موسیٰ بھی اپنے اس بہروپ کے سنگ باسط کی گردن دبانے کا ارادہ باندھ چکا تھا۔ کاشان سے اپنی گن لیے وہ اس میں گولیاں بھرے واپس ہوڈی کی کیپ چہرے پر گرائے، منہ پر ماسک پہنتا جس رازداری سے آیا ویسے ہی اس تہہ خانے سے نکلتے ہی ڈھلتی شام سے پہلے جنگل سے نکلنے کو سڑک کے کنارے تیزی سے چلنے لگا۔ کیا مطلب؟ کہاں گیا ہے؟ اف یہ لڑکا۔ شام میں ایمل اور حمان بھی موسیٰ کی طبیعت پوچھنے آ گئے تھے، مگر موسیٰ کی غیر موجودگی کا سن کر جہاں وہ دونوں پریشان تھے وہیں علی اپنا سر پکڑ چکا تھا۔ حاشر باہر حذیفہ اور سہا کے ساتھ فٹ بال کھیل رہا تھا جبکہ باقی سب اندر تھے۔ بہت منع کیا علی، مگر اس نے کہا جلدی آ جائے گا، میری تو خود فکر سے جان آدھی ہو رہی ہے۔ شان سے بھی بوکھلائی سی وہیں آئی، سب کی پریشان اور علی کی خفا صورت دیکھتے دھیما سا بولی، کیا کہا ہے ڈاکٹر نے؟ کیوں ہوئی اس کی یہ حالت؟ سچ پوچھو تو جان نکال کر رکھ دیتا ہے یہ۔ حمان ہی مسالے سے اپنی پریشانی کی سمت توجہ دلائے علی سے پوچھ رہا تھا، یار اس کے ہارٹ کی کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کچھ برا نہ ہو جائے۔ علی کی اپنی زبان یہ کہتے ہوئے کانپی۔ سبھی موسیٰ کی بگڑتی اور ناساز طبیعت سے پریشان تھے، اوپر سے اس کی لاپرواہیاں جان پر وبال تھیں۔ اللہ شفا دے اسے، بچپن سے بہت تکلیف دیکھی اس نے، دل کا معاملہ ہے یار، ہم انسان کیا کر سکتے ہیں، دعا کا ہی اختیار ہے۔ حمان کا انداز بھی افسردہ اور دعائیا ہوا، سبھی ایک سے بے جان ہوئے۔ آمین، کاش میرا بس چلتا تو اپنے دل کی رہی سے ہی ہمت سونپ دیتا اپنے عزیز بچے کو۔ مجھ بوڑھے میں سکت نہیں اس کی یہ اذیتیں دیکھنے کی، نہ جانے کب ہوگا اسے سکون میسر۔ جلال صاحب سب سے زیادہ دل خراش تھے۔ انشاءاللہ ضرور ہوگا، آپ پریشان نہ ہو، یہ سب تو اللہ کے اختیار میں ہے، دعائیں اور دوائیں ضرور رنگ لائیں گی۔
बस वो आ जाए तो उसे समझाएंगे, अपनी जान पर वहम खाए। इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी वो निकल गया घर से। बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। एमल भी तमाम सूरत हाल से बुझ जरूर गई थी, पर ना उम्मीद नहीं थी। मूसा के गायब होने पर वो भी थोड़ी खफा लगी। लॉन में फुटबॉल एक दूसरे की सिमत पास करते हुजैफा, हाशी और सोहा मैडम भी अपने ही मजे में गुम थे। क्या सर प्लीज, कल तक ये वारंट लाजमी चाहिए, आपकी मदद दरकार होगी। फ्रेश होकर वाहिद वापस आ तो चुका था, मगर वारंट ना मिलने की खबर उसके चेहरे पर तनाव ला चुकी थी। फोन बंद करके टेबल पर रखता वाहिद अपनी उंगलियों की पोरों से कनपटी से हिलाए खासा फिक्रमंद था। उसी लम्हे बशीर ऑफिस में दाखिल हुआ। सर, सब खैरियत है? फादी ने सर को गायब दिमागी से जंबिश दी, जैसे किसी गहरी सोच में गर्क हो। रज़ाक की वजह से वारंट नहीं मिल सके आज। एक दिन जाया हो गया बशीर। फाहिद की परेशानी से ज्यादा बशीर गुस्सा में दिखाई दे रहा था। सर, मुझे इजाजत दें, रज़ाक के घर जाना चाहता हूँ। उस मनहूस ने हमें कमजोर समझ लिया है। एक वार्निंग देनी बनती है ताकि वो जान जाए कि इस बार उसके ये ओछे हथकंडे किसी काम नहीं आएंगे। बशीर की बरहमी भांपता फाहिद उसकी सिमत मतवज्जा हुए सर हिला चुका था। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन मोहतात रहना, आगे पीछे अपनी नजर रखना। आया उसके बंगले में कितने मुहाफिज हैं, सब पर निगाह रखना। फिलहाल मैं नहीं जाना चाहता। वारंट के साथ ही उस मनहूस की गर्दन दबोचूंगा। फाहिद अपनी जगह वापस विराजमान होता बशीर को इजाजत देते ही अपने सामने खुली फाइल्स पर तवज्जो मरकूज कर चुका था। बशीर भी इजाजत मिलते फौरी ऑफिस से बाहर निकल गया। मूसा इस वक्त क्लब से कोई 5 मिनट के फासले पर टैक्सी से उतरकर दीवार के साथ साथ चल रहा था जब उसका फोन वाइब्रेट हुआ। नागवारी सी चेहरे पर लाए वो हुड की जेब से फोन निकालकर हाले का नाम देखता चेहरे की सारी नागवारी लम्हे में हटा गया। काम के बीच हाले का फोन उसे बिल्कुल कबूल ना था, मगर वो ये भी जानता था वो उसके लिए बहुत फिक्रमंद और परेशान है। कॉल उठाकर एयरफोन से वो हाले की सिमत मतवज्जा था, जो खुद भी बस अरूब, इरमा और फैसल नानू के साथ डिनर करने वाली थी। मगर डिनर से पहले वो फोन करके उसकी तबीयत पूछने लॉन में आ गई। कैसे हैं मूसा? हाले की अफसुर्दगी उसकी आवाज से आया थी। मूसा अपने कदमों को मध्यम रफ्तार दे चुका था। बेहतर हूँ मेरी जान, फिक्र मत करो, एक जरूरी काम में मसरूफ हूँ, रात करता हूँ तुमसे बात। मूसा का जवाब सुनकर हाले शॉक्ड रह गई। इतनी नासाज तबीयत के बावजूद वो काम में था, जो हाले की हंसी हिला गया। व्हाट? आप काम में क्यों? आपको इस वक्त घर में अपने बेड पर होना चाहिए था। मूसा, आपकी तबीयत बहुत खराब है, क्यों गए हैं आप घर से बाहर? मेरी दवा मुझे मिल चुकी है सुबह। नाउ आई एम फाइन। बहुत अहम काम है हाले, मैं तुमसे रात में बात करता हूँ। मूसा इस वक्त सिर्फ अपने मिशन पर फोकस्ड था, तभी नरमी से हिदायत करते कॉल कट कर गया और वो हैरत और इस्तराब में डूबी कटी कॉल देखकर मुंह बसोर गई। ऐसा भी क्या काम है कि लिफ्ट ही नहीं करवाई मुझे? वाकई रूडमैन सही नाम रखा है मेरे गुड्डे ने आपका। हाले दांत पीसती मूसा के हाश से नो लिफ्ट वाले रवैये पर बड़बड़ाकर वापस पलटी, मगर लॉन की सिमत आती अरूब को देखकर हाले ने अपने चेहरे की सलवटें दुरुस्त की। कल के लिए सॉरी हाले, में हद से ज्यादा मुदाखलत कर गई तेरी लाइफ में, लेकिन मुझे गलत मत समझना। तू मेरी जान है यार, मैं बस तेरे लिए फिक्रमंद थी। मिकाइल के समझाने का असर था कि अरूब कल वाले सख्त रवैये पर पशेमान थी। हालिम अब हम सा मुस्कुराकर बिना कुछ कहे उसे गले लगा गई, जिसका मतलब था कि उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। मैं जानती हूँ तुझे मुझसे हर बात कहने का हक है, बस मूसा की तबीयत की वजह से कल अफसुर्दा थी और कोई बात नहीं। लेट्स गो, डिनर करते हैं। हाले अपने मुलायमपन और उनसे से भरे लहजे में अरूब की पशेमानी पर अपने प्यार का साया किए उसे भी मुस्कुराहट देती उसके साथ ही अंदरूनी सिमत चल दी। वो जो अपने लॉन में रईसाना अंदाज से चौड़ा होकर बैठा बासित की सिमत से मिलती काम हो जाने की खबर का मुंतजिर सिगार फूंक रहा था, बैरूनी अतराफ के गार्ड का खुद की सिमत आने पर चौकन्ना हुआ। अपनी नहूसत से अटी शक्ल पर नागवारियत लाए वो गार्ड की सिमत देखता इस्तफहामिया हुआ। उसकी रंगत जर्द थी और रज़ाक उसके चेहरे पर फैली खौफ की लहर पर बेजार सा मुंह बनाए खफीफ सा बिगड़ा। सरकार, बाहर पुलिस आई है, वो कह रहे हैं कुछ पूछ कुछ करनी है। गार्ड के बताने पर रज़ाक ने चेहरे पर फातिहाना सी मुस्कुराहट सजाए अगले ही पल हकारत में बदली और गार्ड को इशारा देता खुद तफाकर से अपनी गर्दन अकड़ाए उठ खड़ा हुआ। उसकी नजरें सामने दरवाजे से इंटर होते 4 अदद पुलिस एहलकारों पर थी, जिनमें एक बशीर, दूसरा माजिद और 2 मजीद लोग थे। ज़हे नसीब, बहुत मुद्दत बाद पुलिस मेरे करीब खाने पर। फाजिल अबे जाकर कुछ खातिर। रज़ाक के छिछोरे और नाजेबा अंदाज पर बशीर ने खफीफ सी बरहमी से हाथ का इशारा किया, जिसका मतलब था वो यहाँ उसके मेहमान हरगिज बनकर नहीं आए। रज़ाक हर मुमकिन हद तक चेहरे पर शगुफ्तगी लाए जबड़े भींचता अपनी तवज्जो बशीर की सिमत कर चुका था
और बशीर का बस नहीं चल रहा था उस मनहूस की गर्दन मरोड़ कर रख देता। बासित के 2 आदमी मंशियात के साथ पकड़े गए, लेकिन वो मंशियात बासित की नहीं तुम्हारी हैं, है ना? बशीर की इस्तरारी निगाह पल भर में इस्तफहामिया हुई, जिस पर मुकाबिल शातिराना सी खबीस बतीसी निकाल कर उसकी वहशत में इजाफा कर गया। अच्छा तो मेरी हैं, वाह, तो इसका कोई सबूत भी होगा अगर इतना यकीन है आपको बशीर साहब। लाइए सबूत लाइए, वारंट दिखाएं और पकड़ ले रजाक तबरेज बख्श को। रजाक की बेहंगम हंसी के बीच उसका बशीर को तैश दिलाना बहुत जहरीला वार था। बशीर अच्छे से जानता था ये लोफर इसीलिए फुदक रहा है क्योंकि जानता है अभी पुलिस के पास कोई सबूत नहीं। वो दिन भी जरूर आएगा राजू, याद रखना तेरा हर काला धंधा बेनकाब करने का वक्त आ चुका है। मैं आज तुझे यहाँ एक मुफ्त तजवीज़ देने आया हूँ कि खुद को पुलिस के हवाले कर दे और अपने जुराइम कबूल कर, वरना तेरा दर्दनाक अंजाम बहुत ही वहशतनाक होगा। बशीर की आंखों में खून उतरा, वो लहजा सख्त करता रजाक को तनबीह कर रहा था। रजाक हगारत दबाता इस्तेहज़ाया हुए 2 कदम चलता ऐन बशीर के रूबरू आ खड़ा हुआ। जब होगा तब देखी जाएगी बशीर साहब, आपके वो फाहिद साहब जितना मर्जी फड़फड़ा लें, इस बार कानून मेरी मर्जी के मुताबिक चलेगा, कुछ नहीं आएगा तुम छिलकों के हाथ। रजाक जिस नफरत से दांत पीस कर तिल मिलाया, बशीर ने एड़ी चोटी का जोर लगाया अपना हाथ उठने से रोका। रजाक की खसलत एक जहरीले नाक जैसे और चालाक लोमड़ी से कहीं खतरनाक थी। बशीर समझ चुका था कि यह लोफर किसी सजा का नहीं बल्कि दर्दनाक मौत के ही काबिल है। यह तो वक्त बताएगा रजाक तबरेज बख्श, तूने कभी शतरंज खेली है? रजाक की पहली धमकी दूसरे सवाल पर रुकी तो रजाक कहकहा लगाते भोंडा सा हंसा। तो मतलब इस बार सियासी खेल होगा राजू के साथ, चाले चलोगे तुम लोग मेरे साथ। लेकिन एक बात अपनी इस खोपड़ी में बिठा लीजिए, ये शतरंज का खेल इस बार भी मेरी जीत बनेगा। हर प्यादा सिर्फ मेरा मातहत है। मैं हूं यहाँ का किंग, मैं हूं इस खेल का सिकंदर। खुद पर औकात से ज्यादा गरूर किए वो यूं अकड़ा कि एक पल बशीर का दिल चाहे उस मनहूस पर हंसे जिसका गरूर और ये ताकत का नशा ही उसका खात्मा बनने को था। खुद एतमादी अच्छी चीज है, लेकिन तुम जैसे बदबख्तों की यही गले का तोप बनेगी। जल्द मुलाकात होगी और उस रोज इस खेल का सिकंदर कोई और होगा। एक एक लफ्ज कहर आलूद अंदाज से रजाक पर बावर किए बशीर वापस मुड़ गया। रजाक ने खबीस कह कहे के संग उनको नजरों से ओझल होने तक देखा। कितनी ही देर वो दीवानों की तरह हंसता रहा और फिर बेदम होकर वहीं कुर्सी पर ढह गया। क्लब के करीब पहुंचकर मूसा ने चढ़ती निगाह सामने डाली जहां चंद बाश लड़के खड़े बेढंगे कहकहों में गर्क थे। मूसा इस वक्त अपने खुफिया हुलिये में था। उसने हुडी हटाई, मास्क नीचे किए, चेहरा सामने किया। वो इस वक्त अपने मिशन पर था और उसे यह काम मुकम्मल एहतियात से करना था। मूसा ने दीवार की ओट में छुपकर अपनी गन निकालकर लोड की और वापस जिस वक्त वो अपनी हुड की कैप ओढ़ रहा था तभी मीकाइल की नजर मूसा पर पड़ी। गोवा चेहरा ढक चुका था मगर मीकाइल उसे पहचान चुका था। मीकाइल की आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। मूसा, ये मूसा यहाँ क्या कर रहा है? मीकाइल ने हैरान हुए खुद कलामी की और मूसा के क्लब की सिमत जाते ही खुद भी उस सिमत राह ली। मूसा बहुत पुरअसरारी से क्लब के अंदर दाखिल हुआ। मीकाइल ने भी उसका पीछा किया। दोनों के बीच काफी फासला था। मीकाइल भी उसके पीछे ही अंदर रवाना हुआ। गहमा गहमी का माहौल, रंग रंगी लाइटें, ऊंचा ऊंचा म्यूजिक का शोर और शराब ताफन के बावजूद खुशबूदार माहौल बनाया गया था। कुछ चमकती फड़कती लड़कियां रक्स करती कई मंजिलों की रकबत का सामान बनी हुई थी। मूसा इस माहौल पर उन्हीं गुंडों की मानिंद नॉर्मल निगाह रखे चलता जा रहा था और मीकाइल की हैरत और परेशानी भी लम्हा ब लम्हा बढ़ रही थी। कुछ देर फासला तय करने पर मूसा को कुछ अपने जैसे रंगबाज लड़कों के साथ बात करता बासित नजर आया, जिस पर मूसा ने अपने पास से गुजरने वाले वेटर को रोका और न जाने उसके कान में क्या इशारा किया कि वो फौरी बासित की सिमत चल दिया। खुद मूसा चहल पहल से अलग एक कोने की सिमत गया और मीकाइल ने भी पीछा करना जारी रखा। वो एक डोरलेस छोटा सा केबिन था जहां मूसा पुश्त किए खड़ा मुकम्मल स्याह में लिपटा था जब आहट पर मतवज्जा हुआ। बासित की नजरें मुतजस्सिस थीं। वेटर वापस जा चुका था और उसके निकलते ही मीकाइल ने उसी केबिन के दाखिली तरफ रुक कर अपना फोन जेब से निकाल लिया। मूसा मुड़कर रूबरू हुए इससे पहले बासित को गन निकालने की मोहलत देता एक ही झटके से उसकी गर्दन दबोचे दीवार से लगा गया। मीकाइल भी मूसा की इस हरकत पर अपनी जगह जम गया। जहां मीकाइल खड़ा था वहां से बाआसानी बासित का हवाइयां उड़ा जर्द चेहरा नजर आ रहा था और मूसा की पुश्त मैकी की सिमत थी। मीकाइल ने अपने फोन का कैमरा ऑन किया और सामने होते इस कार्रवाई की वीडियो बनाना शुरू की। कौन हो तुम? बासित की आवाज खौफ और डर से हलक में अटक चुकी थी। वो बाकायदा कांप रहा था। मूसा उसकी गर्दन दबोचे दूसरे से अपनी गन निकालकर उसकी कनपटी पर रख चुका था। तेरी मौत, जो पूछूंगा सब सब सच बताएगा तू।
رزاق اور آنچل کی کیا کہانی ہے؟ کیسے مری آنچل؟ ایک لفظ بھی اگر جھوٹ کہا تو یہیں تیری کھوپڑی سیک ڈالوں گا، تجھے تیرے اس کلب سمیت جلا کر خاک کر دوں گا اور تیرا نام و نشان بھی نہ ملے گا۔ موسیٰ کی دبنگ تنبیہ باسط کے ساتھ ساتھ میکائیل کے لیے بھی دھچکا تھی۔ وہ مجھے باسط کی سٹی گم ہو گئی تھی۔ موسیٰ نے اس کے منہ پر زوردار مکہ دھرا جس پر اس کے جبڑے سے ابل کر خون نکل آیا۔ بھونک جلدی، موسیٰ پھر سے دہاڑا۔ موسیٰ نے اس کی گردن اس ظالمانہ انداز سے دبوچ رکھی تھی کہ باسط جیسا ڈرپوک اور بزدل اس وقت صرف اس سے پناہ مانگنا چاہتا تھا۔ تم ہو کون؟ آنچل کو کیسے؟ ایک بار پھر باسط زخمی جبڑے کے سنگ سسکا، مگر موسیٰ نے اس بار اس کی سکت سے زیادہ بڑا گھونسا اس کے پیٹ میں مارا۔ باسط کراہتے ہوئے اس سے پہلے اس خونخوار کے ہاتھوں مرتا اس نے اشارے سے سب بتانے کا اشارہ کیا۔ وہ آنچل محبت تھی رزاق بھائی کی، لیکن وہ موسیٰ کو چاہتی تھی۔ یہ بات رزاق بھائی سے برداشت نہ تھی، تبھی وہ اس سے زبردستی شادی کرنے والے تھے۔ باسط ساری سچائی رٹو طوطے کی طرح پھوٹ رہا تھا اور میکائیل یہ سب ریکارڈ کر رہا تھا۔ موسیٰ کی پکڑ میں نرمی آئی کیونکہ باسط کی تکلیف اس کی زبان کی راہ میں آ رہی تھی۔ میکائیل کا اپنا چہرہ اس ساری سچویشن سے سپاٹ تھا۔ آگے بھونک جلدی۔ موسیٰ اس کی گردن پر ایک بار پھر سے دباؤ ڈالے گرایا۔ باسط کو لگا اس کی موت اس کے سامنے ہے، پر وہ انکاری تھی۔ پھر رزاق بھائی نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس بیچ اس کے بار بار موسیٰ کی محبت کی رٹ پر انہوں نے آنچل کے ساتھ غلط کام کر دیا، اس کا ریپ۔ باسط کی زبان نے آخر سچ افشا کیا۔ موسیٰ اور میکی دونوں کی حالت ایک سی سن تھی۔ وہ یہ برداشت نہ کر سکی اور مرنے کی کوشش کرنے لگی، اور پھر ایک روز دونوں کی بحث کے دوران وہ بالکنی سے پاؤں پھسلنے کے باعث گر گئی۔ 2 ہفتے کوما میں رہنے کے بعد وہ مر گئی۔ باسط کی کانپتی ٹانگوں پر ایک زوردار لات مارے موسیٰ اسے زمین دوز کیے، 2 مزید گھونسے مارے بے سدھ کرتا اس سے پہلے مڑتا میکی وہاں سے ہٹ گیا۔ موسیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا، اس سے رزاق کی بھی ابھی قبر کھود دیتا۔ لعنت ہو تجھ پر رزاق، شدید لعنت ہو۔ اس معصوم کا ریپ کیا تو نے اور مجھے ہی اس کا قاتل بنا دیا۔ تیری تو آسان موت نہیں ہوگی ہرگز، تجھے تیری درندگی پر عبرت بناؤں گا۔ میں لوں گا آنچل کی بے حرمتی کا بدلہ تجھ جیسے لعنتی سے۔ موسیٰ کے چہرے کا سارا لہو اس کی آنکھوں میں سمٹ چکا تھا۔ اس نے اپنے فون کو جیب سے نکال کر وائس ریکارڈنگ آف کی، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میکائیل نے ایک بہترین ثبوت حاصل کر لیا تھا۔ موسیٰ واپس اپنی گن ہڈ کی جیب میں چھپاتا تیش زدہ سا وہاں سے باہر نکلا، اور اس کے جاتے ہی میکائیل اس کیبن کی سمت آیا جہاں باسط زمین پر پڑا اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ میکائیل کا دل چاہا 2 گھونسے وہ بھی اسے دے مارے، مگر وہ اپنا سارا عتاب اب رزاق کے لیے رکھنے والا تھا۔ تو رزاق کا یہ کھیل صرف میرے تک نہیں تھا، بلکہ اس نے موسیٰ کو بھی لپیٹ میں لیا ہوا تھا۔ واقعی لعنت ہو تم پر۔ اب دیکھنا میکائیل کیا کرے گا۔ یہ ویڈیو 1 گھنٹے میں سوشل میڈیا کی ٹاپ ٹرینڈنگ ویڈیو بنے گی۔ رزاق تیرا تو کھیل ختم، اور تو منحوس مارے، تیری تو رزاق بنائے گا اس ویڈیو کے بعد اچھی مزیدار چٹنی۔ میکائیل نے اپنے تیز غلاظت کے ڈھیر باسط پر حقارت سے آنکھیں گاڑے کہا اور فوری باہر نکلا۔ میکائیل کا ارادہ فوراً گھر پہنچ کر یہ کام سر انجام دینا تھا۔ موسیٰ باقی کا معاملہ کل پر چھوڑے واپس اسی خفیہ طور سے جلال ولا روانہ ہوا، مگر میکائیل کو اپنی یہ پہلی جیت ہی دل تک آسودہ کر گئی۔ ویڈیو میں اس نے صرف باسط کا چہرہ فوکسڈ کیا اور موسیٰ کے نام اور آواز کو مکمل پردے میں رکھا، اور اسے اپنے ایک نئے اکاؤنٹ سے کالج کے تمام دوستوں اور نمبر لسٹ میں موجود اسٹوڈنٹس کے ساتھ ساتھ کالج کی ویب سائٹ پر بھی سینڈ کیا، تمام گروپس میں، اور اس طرح اگلے 3-4 گھنٹوں میں وہ ویڈیو جنگل میں آگ کی طرح سوشل میڈیا پر پھیل گئی۔ قیامت سے بڑی قیامت برپا ہونے والی تھی۔ موسیٰ جس پورے سراری طور سے جلال ولا سے گیا تھا، ویسے ہی اپنے حلیے میں واپس آتے ہی بیرونی گیٹ سے اندر داخل ہوا۔ اس کے تمام گارڈز کو شک نہ ہوا کہ موسیٰ آیا گھر سے نکلا بھی ہے یا نہیں۔ اپنے کام کی تکمیل سے سکون کے بجائے مزید بوجھل کر گئی۔ جو حقیقت اس پر کھلی تھی وہ اسے اب رزاق کے انجام کو جلدی پاس لانے پر اکسا رہی تھی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی سب کی منتظر اور مضطرب نگاہیں موسیٰ کو سنجیدہ کر گئیں۔ تبھی وہ ہڈ بازو پر رکھتا چلتا ہوا لاؤنج میں ہی آ گیا۔ سوہا اور حاشر کی سمت دیکھتے ہوئے وہ ہلکا سا مسکرایا، جو ایک دل نشین منظر تھا۔ یار کہاں چلا گیا تھا؟ کتنا پریشان تھے ہم سب۔ طبیعت کیسی ہے اب؟ عالیان نے ہی اپنے پہلو میں آ کر بیٹھتے موسیٰ سے نرمی کے ساتھ پوچھا، جو اب بھی بوجھل تھا۔ حمان اور ایمل بھی افسردہ تھے اور شانزے تو ہلکان تھی۔ بہتر ہوں اب بابا، ضروری کام تھا۔ موسیٰ نے سب کی پریشانی دیکھتے ہوئے الفاظ نکال ہی لیے۔ سب اس کے لیے بہت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ سوہا اس کے پاس آئے بوجھل سی لگ رہی تھی، اور وہ جو اس ننھی سی پری سے ابھی تک شناسا نہ تھا اس کے گال سے ہلائے مسکرایا۔ آپ سب کی جان ہے موسیٰ چاچو، سب اتنے پریشان ہیں،
आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे। जब मैं भी बीमार होती हूँ ना तो मम्मा पापा मुझे भी मेडिसिन देते। आप भी मेडिसिन खाओगे तो फिर से फिट हो जाओगे। सोहा की नन्ही मासूमियत से आई ताकीद पर जहां सब मुस्कुराए, वहीं मूसा को भी सारी थकन ज़ायल होती महसूस हुई। मैं तो आपकी बातों से ही फिट हो गया लिटिल एंजल, बहुत स्वीट हैं आप। मूसा का यूं सोहा से नरमी और प्यार से बात करना सोहा के साथ बाकी सबकी भी खुशी था। हाशिर साहब भी छलांग लगाए मैदान में कूदे। और मैं क्या हूँ रूड मैन, तुम यंग मैन हो और मेरे पार्टनर भी। आफत कहेंगे। मूसा का दोनों बच्चों के साथ इंसानी सलूक वाकई खुशगवार बदलाव था। शांजा और आली की आंखें बेइंतहा आसूदा थीं। सच्ची मुझे ये पहले बहुत ही सड़ू और मॉन्स्टर लगते थे, पर आज मुझे लगता है ही इज नाइस मैन। वैसे भी मेरी हाले दीदो जिसे मिले वो खुद ही जेंटलमैन बन जाता है। आज से मेरी और आपकी पक्की दोस्ती मूसा भाई। हाशिर साहब ने सबकी मीठी तवज्जो अपनी सिमत मबजूल किए इंतहाई दिलकशी से इतरा कर सबको खुशगवार हैरत में डुबोया और मूसा की जानिब हाथ बढ़ाया, जो उस पटाखे का हाथ पूरे जोक से थामे कातिलाना सा मुस्कुराया। एकदम पक्की। मूसा ने भी दिल फरेबी से मान सौंपा। सारी फैमिली ने हाशिर की इस जोशीली दोस्ती पर क्लैप किया। डिनर भी मूसा के लिए परहेजी मगर उसकी पसंद का सदीक बाबा ने बनाया था। बाकी सब तो कर चुके थे, मगर सबके साथ डिनर करके वो बेहतर महसूस किया। उसके बाद जल्द ही अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। एमल, हमान और हाशिर भी उसके बाद वापस चले गए। मीकाइल ने वैसे तो सारा मामला बाबा से डिस्कस करने का फैसला लिया था, मगर आज के अनोखे वाक्य और हल्की सी जीत के बाद वो अभी ये मामला बाबा से डिस्कस ना कर पाया। उसे लगा था जैसे ये मामला अब किसी और ही जगह जा पहुंचा है। वीडियो के जरिए मैकी ने अपने 6 साल के अताब का बदला तो ले लिया था, मगर उसे अब सिक्योरिटी का भी खतरा था। उसने बहुत सोचा। डिनर के दौरान मम्मा और बाबा से हल्की फुल्की गुफ्तगू के दौरान भी मैकी मुसलसल हाँ और ना की कैफियत में था। और आखिर नूर के किचन में काफी बनाने के लिए जाने पर मीकाइल ने बाबा को सारी रोदाद अलिफ से ये तक सुनाई। उनके चेहरे पर भी हैरत और बेयकीनी के साथ बरहमी भी वैसी ही शिद्दत से उतरी। अनबिलीवेबल, इतने साल तुमने ये सब सहा मीकाइल, बहुत बुरा लगा मुझे। मानता हूँ तुम बहुत बहादुर और मामला फहम हो, लेकिन कम से कम तुम मुझे ये सब 6 साल पहले बता देते तो अभी तक इस नासूर राजू को मैं खुद गर्क कर चुका होता। मीकाइल को बाबा की बरहमी की उम्मीद थी, तभी वो बाबा के संजीदगी से डांटने पर पशेमान सा हुआ। बाबा, उसने मुझे धमकी दी थी हाले और मूसा को नुकसान देने की, लेकिन आप यह भी तो देखें कि मैंने और मूसा ने उस खबीस के दर्दनाक अंजाम की शुरुआत कर दी। मूसा भी इसमें शामिल था और यकीनन 6 साल उस काफर ने मूसा को भी आंचल के नाम पर ब्लैकमेल किया होगा। ये बात अभी सामने नहीं आएगी कि वो वीडियो मैंने बनाई। वक्त आने पर मैं खुद मूसा को बता दूंगा। मीकाइल की फराक दिली के तो अकबर मौतरफ थे और वो जानते थे मैकी कभी मूसा को नहीं बताएगा, वो सब खुद तक रख लेगा, क्योंकि मीकाइल ने अपने हाले के लिए 6 साल पहले वाले जज्बात और मूसा की नफरत की वजह भी बाबा को बता दी थी। तुम नहीं, मैं खुद बताऊंगा। बहुत हो गया उसकी नफरत का किस्सा। कोई मेरे बेटे को गलत जाने ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और अगर किस्मत ने तुम्हारे मिजाज के मुताबिक नरमी से मूसा की रकाबत दूर करने का मौका सौंपा है तो तुम उसे जरूर गेन करो। तुम्हारी मोहब्बत और तवज्जो की हकदार सिर्फ अरूब है और तुम अरूब के हो। जब मूसा ये सब जान लेगा तो इस जलन से निकल आएगा। अकबर साहब मूसा पर शदीद बरहम तो थे, उतनी ही बरहमी उनको मीकाइल की मेहरबान तबीयत पर थी, जो पूरा अपनी माँ पर चला गया था। जी बाबा, लेकिन अभी नहीं, मुनासिब वक्त पर। पहले मुझे रज़ाक का दर्दनाक अंजाम एंजॉय करने दें। आप नहीं जानते उस मरदूद को, जल्द या बदेर वो पता लगवा लेगा कि इस वीडियो को चढ़ाने वाला मैं हूँ। उसके बाद मुझे सिक्योरिटी चाहिए होगी जो फाहिद भाई के लिए बनाना मुमकिन है। ये सब सुलझेगा, उसके बाद ही मूसा वाला मामला देखेंगे। प्लीज बाबा, तब तक आप मूसा से कुछ नहीं कहेंगे। मीकाइल ने तासुब से अपनी बात कहकर अकबर साहब के मानो हाथ बांध दिए थे। मीकाइल, क्या करूं मैं तुम्हारा मेरे बावले। अच्छा ठीक है, मेरा क्या काम है वो बताओ। बेचारे बेबसी से सर झटक कर रह गए। उनकी इस्तफसार पर मीकाइल भी कुछ मुतमईन हुआ। आप ये सारा मामला फादी भैया से डिस्कस करें। वैसे तो वीडियो के बाद रज़ाक खुद ही उनकी पकड़ में आ जाएगा, मगर मैं चाहता हूँ वो हर छोटी से छोटी बात जान लें। मीकाइल ने उनको रसानियत से उनका काम सौंपा। मैं कल ही जाता हूँ फाहिद के पास, और तुम्हारी सिक्योरिटी भी जरूरी है और मूसा की भी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वो बेगैरत दरिंदा अपनी इबरतनाक सजा पाएगा, और तुम पर तो दिन ब दिन मेरा फख्र बढ़ रहा है मीकाइल। आई एम प्राउड ऑफ यू। अल्लाह तुम्हें हमेशा सुरखरू रखे। अपने सीने में भींचे वो उसे अपने फख्र का सबब बताते मुस्कुरा रहे थे। वीडियो पर खूंखार वहशत अंगेज आंखें गाड़ कर देखता रज़ाक फोन जमीन पर मारता अपने बाल मुट्ठियों में जकड़े हालक तक दहाड़ा। इतना भयानक कि उसका बंगला उसकी फलक शगाफ कूक पर लर्ज उठा। दिल चाहा इस जिल्लत पर या तो जमीन में गड़ जाए या अपना आप नोच डाले।
اس کے تمام گارڈز اس کی سمت ہراسہ نظروں سے دیکھ رہے تھے، جو خونخوار بلا کا روپ دھارے اپنا ٹیبل پر رکھا فون اٹھا کر باسط کا نمبر ملا چکا تھا۔ اس کی سرخ قہر آلود آنکھیں اور دہکی ہستی باسط کی موت کا پیغام تھی۔ موت آئے تجھے باسط، تو نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپ کر اپنی دردناک موت کو دعوت دی۔ دوسرا فون بھی مسلسل بیل جانے اور اٹھائے نہ جانے پر رزاق نے پوری قوت سے زمین پر پٹکا۔ وہ مسلسل مخدوش حالت میں لپٹا تباہ حال تک آ چکا تھا جب اس کا ایک گارڈ سہما سے اس تک پہنچا۔ باسط زخمی حالت میں کلب سے ملا ہے، اس کی حالت اس وقت یہاں لانے کی نہیں ہے۔ گارڈ کے بتانے پر رزاق نے اپنی گن نکالی اور اسی گارڈ کے سینے پر ایک کے بعد ایک گولی ٹھوکے بھون ڈالا۔ اپنے اندر لگی آگ اسے پاگل کر گئی تھی۔ اس کی اس جانور جیسی حرکت پر تمام لوگوں کا رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑا۔ گھسیٹ کر لاؤ اسے، جاؤ، ورنہ اس کی جگہ تم سب کی قبریں تیار ہوں گی۔ ویڈیو کس نے چڑھائی؟ مجھے اس کی معلومات چاہیے صبح تک۔ میرے اسپیشل ہیکرز کو لگاؤ اس کام پر اور اس منحوس کو بھی گاڑو کہیں۔ رزاق نے اپنی اجڑی حالت پر قابو پائے حلق تک چلا کر سب کی روح فنا کیے حکم دیا اور خود بھیانک عتاب کے سنگ اپنے بال جکڑے وہیں بیٹھا۔ جو بھی اس کے پیچھے ہے نہیں بچے گا، یہ سچ۔ برباد ہو گیا میں، میری ہار نہیں آنچل، تم میری ہار کا سبب نہیں بن سکتی۔ اگر اس سب کے پیچھے موسیٰ یا میکائیل ہوا تو اس حالے کا بھی یہی انجام کرنے کے بعد ہی رزاق اپنی قبر میں دفن ہوگا۔ میں یوں تباہ نہیں ہو سکتا، میرا کیریئر، میری شان و شوکت سب ختم ہو گئی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ رزاق اس وقت اشتعال میں لپٹا بھی زہریلے منصوبے بنانے میں مگن تھا۔ اس کے لہو کا آخری قطرہ بھی اس کے چہرے پر چھلک آیا تھا۔ اپنی شان و شوکت پل بھر میں مٹی کا ڈھیر ہوتی پا کر رزاق کی روح تک تھر تھر آ گئی۔ آج دشمن کی نیندیں اڑا ڈالی تھی دونوں ببر شیروں نے، اور اب وقت ہی ملانے والا تھا شیروں کو آپس میں۔ سب فیصل صاحب کے کمرے میں گپ شپ کر رہے تھے مگر حالے کو بالکل بھی چین نہ تھا۔ تبھی کمرے میں آتے ہی بیڈ پر تکیہ گود میں لیے بیٹھتے ہی موسیٰ کو کال ملائی۔ وہ جو بیڈ پر لیٹا ابھی شانزے کے میڈیسن کھلائے جانے پر سونے کی ناکام کوشش میں تھا۔ فون کی رنگ پر ہاتھ بڑھا کر فون اٹھا کر کان سے لگایا۔ بخار نے واقعی اسے آدھا کر دیا تھا۔ بہت پریشان ہے میری ہرنی، میرے لیے تو میرے پاس آ جاؤ۔ فون لگتے ہی سرشار سے اظہار اور اپنی اہمیت پر حالے اداس سا مسکرائی۔ شام کو اگنور کرنے والی حرکت پر محترمہ کا سارا غصہ جھاگ بن گیا تھا۔ دل تو موسیٰ کی پکار پر لبیک کہہ اٹھا۔ کچھ دن انتظار کر لیں، دنیا داری نبھانی ضروری ہے۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ مما بابا بتا رہے تھے آپ کافی بہتر تھے۔ میری حالت صرف تم سمجھ سکتی ہو، بظاہر ٹھیک تو میں دنیا کے لیے ہوں۔ میں آپ کے پاس ہی ہوں، اداس نہ ہو، کل آؤں گی ملنے دوبارہ۔ ویسے بھی مما اور شانزے آنی نے مل کر شاپنگ کا پلان کیا ہے، میں گھر رہ کر کیا کروں گی، تو اس لیے مما کے ساتھ وہیں آ جاؤں گی۔ حالے سے کل کے لیے خوشگوار سی ملاقات کی خوشی دے کر موسیٰ کے اعصاب بہتر کر گئی تھی، لیکن موسیٰ کل آفس جانے والا تھا۔ 4 بجے کے بعد آنا، میں 4 بجے تک ہی لوٹوں گا آفس سے۔ نیا بزنس سے آف نہیں لے سکتا روز، موسیٰ اسے نرمی سے بتا رہا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، پر آپ مجھے اپنا آفس نہیں دکھائیں گے کیا؟ کل مجھے بھی لے جائیے گا۔ حالے نے کچھ توقف کے بعد فرمائش کی، جس پر موسیٰ مدھم سا مسکرایا۔ آئیڈیا تو زبردست ہے، ٹھیک ہے 10 بجے پک کر لوں گا۔ موسیٰ کا اتنی آسانی سے مان جانا حالے کی واقعی حیرت کا سبب تھا۔ دھیما سا مسکراتی ہوئی وہ موسیٰ کے اس پیارے موڈ پر دل تک خوش تھی۔ ٹھیک ہے، ایک بات کہوں موسیٰ؟ حکم کرو ہرنی۔ ایسے ہی سویٹ رہا کریں ہمیشہ، میں آپ کی تکلیف کو آئندہ کبھی نہیں بڑھاؤں گی، میری پوری کوشش ہوگی۔ آپ بھی خود پر کوئی ظلم مت ڈھائیے گا، میں نہیں چاہتی دوبارہ کچھ ایسا ہو جو مجھے آپ سے دور کر دے۔ بہت مان کے ساتھ خواہش بتاتی وہ کئی وسوسوں اور اندیشوں میں کی زد میں غرق تھی۔ موسیٰ نے تھکن سے ہٹ کر آنکھیں موند لی۔ میں ناراض ہونا چاہتا تھا تم سے حالے، مگر تم نے مجھے ناکام کیا۔ اس کا مطلب جانتی ہو؟ یہی کہ جان سے پیاری ہو۔ میں کبھی تم سے دور ہونا نہیں چاہتا، نہ ہی خفا۔ کوشش کروں گا سدھرنے کی کوشش، مگر میری تکلیف بڑھانا یا کم کرنا تم پر ہے۔ جی موسیٰ، میں جانتی ہوں، شکایت کا موقع نہیں دوں گی، انشاءاللہ کوشش کروں گی۔ حالے عہد لیے پر امید تھی، تبھی تو موسیٰ آسودہ دکھائی دیا۔ شکایت نہیں ہے مجھے تم سے کوئی، کیونکہ شکایت کی امید میں رکھتا ہوں، کیونکہ میں خود پرفیکٹ نہیں ہوں۔ مانتا ہوں بہت سے نقص ہیں، مجھ میں کمیاں ہیں، لیکن انہیں تسلیم کرنا کٹھن ہے میرے لیے۔ بس ایک سر پھرا سا شخص ہوں جسے خود میں بھی نہیں جانتا۔ موسیٰ کی باتیں حالے کو بہت گہری اور کھری لگی، تبھی تو وہ پرسکون ہو گئی۔ وہ خود کو بالکل بھی توپ نہیں جانتا تھا، خود کو وہ حقیر ترین جاننے لگا تھا، اور شاید یہی عاجزی کا پیدا ہونا موسیٰ کی خامی کو خوبی میں بدل دیتا۔
आई लव यू सो मच। हाले का इजहार रिस्क था उस सर फिरे का। ऐसी मुस्कुराहट उतरी जो मूसा की बहार उसके चेहरे पर ले आई। तड़पा रही हो, वो भी इतने दूर बैठकर। कल सामने करना ये इजहार, फिर जवाब दूंगा। मूसा का शरारत ओढ़ता बोझल चेहरा हाले के चेहरे पर भी जलथल करती हंसी ले आया। सामने अब रुखसती के बाद ही। खैर सो जाएं, आप ज्यादा तंग नहीं करती, ख्याल रखिएगा। मैं 10 बजे वेट करूंगी। मूसा भी इजाजत लेता फोन ऑफ किया। उससे पहले रखता किसी नोटिफिकेशन पर मतवज्जा हुआ। वो एक अननोन नंबर था जिसने कोई वीडियो सेंड की थी। मैं आमिर हूँ मूसा भाई, कॉलेज में पढ़ता था आपके साथ। ये वीडियो देखें, किसी ने चढ़ाई है नेट पर और वायरल हो गई है। राजू के मुतालिक है, यकीनन आप भी ये देखकर शॉक हो जाएंगे। वीडियो के साथ लिखा मैसेज पढ़ते ही मूसा बेचैनी से उठ बैठा और फौरन से पेशतर वीडियो ओपन की। अपनी आंखों पर यकीन करना मूसा के लिए नामुमकिन था। उसके सामने वो वीडियो चल रही थी और मूसा हैरत और बेयकीनी में डूबा पथराया हुआ लगा। चेहरे पर मौजूद परेशानी अलग ही सरशारी बनी। ये वीडियो कौन था वहां जिसने ये सबूत हासिल किया और मेरे काम को आसान कर दिया? तुम जो भी हो, उस पर तुम्हें मूसा बहरोज एक दिन जरूर शुक्रिया कहेगा मेरे दोस्त। अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। रज़ाक, तुझे अब यह वीडियो ही काफी होगी फांसी के फंदे तक पहुंचाने के लिए। सबसे बड़ी बात, इस वीडियो में मूसा के नाम को हाइड किया गया था, जो मूसा की खुशी बढ़ा चुका था। मूसा ने आज गायबाना ही सही पर मीकाइल को अपना दोस्त कह दिया था। बेशक दुआएं और रियाजतें रद्द नहीं हुआ करती। मूसा की दुआ और मीकाइल की रियाजत का एक नया सफर शुरू हो चुका था। वीडियो ने मूसा की तबीयत एकदम बेहतर कर दी। उसे उस वीडियो बनाने वाले पर बहुत प्यार आया, जिसने वीडियो में सिर्फ रज़ाक तबरेज का फंदा तैयार किया और मूसा को मसालेहत से सेव किया। मूसा फोन रख के बहुत पुरसकून से नींद लेने आंखें मूंद गया, ये जाने बिना कि उसका रकीब चुपके से उसका दोस्त बन गया है। बहुत सारी मोहब्बत कर लेना ही काफी नहीं होता, बहुत सारी हिम्मत और इस्तकामत भी दरकार होती है। इंसान से मोहब्बत इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम है मेरे बच्चों। सभी फैसल साहब के कमरे में मजे से बैठे उनकी बात पर अपनी सारी तवज्जो मबजूल किए हुए थे। हाशु साहब उनकी गोद में थे, जबकि हाले और अरूब दोनों तरफ और सोफे पर ममा और बाबा के बीच इल्मा बैठी लाडों में गुम थी। तो आसान काम कौन सा है फिर नानो जान? हाशिर के इंतहाई संजीदगी से पूछे सवाल पर सभी मुस्कुरा दिए। आसान काम भी मोहब्बत ही है, अपने आप से, अपने इर्द गिर्द के हर फर्द से, अपनी जिंदगी से जुड़े रिश्तों से जो हमारी खुशी का सबब होते हैं। फैसल साहब की शफीक से मुस्कान के संग बताई बात पर हाशिर ने बहुत बुजुर्गाना अंदाज से सर को जुम्बिश दी। मैं अपनी मम्मा जानू, अपने हैंडसम बाबा जानू, नानू जानू, दीदू जान, अरूब आपी और मूसा रोड मैन, हजैफा भैया, सोहू और सारे लोगों से प्यार करता हूँ। मैं अच्छा बच्चा हूँ ना? हाशिर का मासूमियत से उंगलियों पर गिनकर स्पेशली इरमा को स्किप करना जहां सबको हंसा चुका था, वहीं इरमा बिल्कुल तेवरी चढ़ाए हाशिर को दबोचने कमान के तीर की तरह निकल जाती अगर हमान अपनी फुर्तीली पटाखी को ना पकड़ लेता। शोखा हाशु, मुझे भी जहरीला करेला लगता है तू। बच्चों, अपनी शादी पर नहीं बुलाऊंगी तुझे। इरमा खुद ही बोलकर हंसे बाबा के साथ लग गई और हाशिर की गज पर लंबी जुबान पर सभी हंस पड़े। सुबह फजर से पहले थाने में दाखिल होते ही जो खबर फाहिद को मिली वो उसे चौंका चुकी थी। वीडियो का जंगल में लगी आग की तरह फैलना हर तरफ अफरा तफरी फैला चुका था। आज बासित के क्लब के वारंट भी आने वाले थे और उसके साथ रज़ाक के खिलाफ ये वीडियो जो सबूत की तरह आई थी फाहिद की सुबह बना गई। ऐसा दरिंदा खुलेआम फिर रहा। अफसोस सद अफसोस। ये सारी इंफॉर्मेशन फौरन डीआईजी सर को भिजवाओ और माजिद को अंदर भेजो। फाहिद फोन लिए कुर्सी पर बैठते ही बशीर को ताकीद कर चुका था। अब कहाँ किस बिल में जाकर घुसोगे मनहूस इंसान? तुम्हारा खेल अब खत्म होगा बहुत जल्द। फाहिद आंखों में जी भरकर हकारत लिए उस वीडियो पर नजरें जमाए खुद कलामी करता आहट पर मुड़ा जहां फाहिद का दूसरा जांबाज एहलकार माजिद आ चुका था। रज़ाक की हर नकलो हमल पर नजर रखो, ये ना हो वो कमीना गायब हो जाए। कुछ देर में हम वारंट के साथ क्लब पर हमला आवर होंगे। रज़ाक को भी जल्द उसके भयानक जराइम की पादाश में पकड़ेंगे और बासित के थ्रू इस वीडियो की तस्दीक भी करवानी होगी। मुझे लगता है इस सब के बाद वो बासित को जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करेगा। ऐसा ना हो हम जो कामयाबी के करीब हैं फिर से नाकामी से हमकिनार ना हो जाएं। फाहिद को इस वक्त सिर्फ उस गवाह की फिक्र थी जिसे मुमकिन था रज़ाक मारने का फैसला ले चुका था। सर, हमने रात ही उसे अपनी स्पेशल टीम भिजवा दी थी। बासित जैसे ही नजर आएगा हमारे लोग हमला कर देंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि हमें बासित को जिंदा पकड़ना होगा इससे पहले कि वो रज़ाक के हाथों मरे। माजिद की बात पर फाहिद ने सर को हिलाया मगर वो किसी गहरी सोच में उंगलियों की पोरों से कनपटी से हिला रहा था। बिल्कुल बिल्कुल बासित चाहिए मुझे हर सूरत। माजिद, अपनी टीम को कह दो उसे गोली नहीं लगनी चाहिए।
आई थिंक वारंट का इंतजार किया तो मामला हमारे हाथ से निकल सकता है। मैं भी निकलता हूँ, लेट्स गो। फाहिद कुछ तवक्कुफ के बाद मेज से अपना फोन और गन लिए उठ खड़ा हुआ। हाँ परफेक्ट, ये वाला बुके उठाकर साइड पे करो। ऑफिस को सताइशी अंदाज से सराहती नेहा महकार की बहुतात किए मध्यम सा मुस्कुराई। रेड टॉप और जींस पहने, करली घुंघर वाले बाल लिए वो तीखे हुस्न से लदी खुद भी संवरी हुई थी। भाई की हिदायत पर अमल हो चुका था। मुलाजिम को काम मुकम्मल होते ही वो जाने का कहती खुद रोलिंग चेयर तक आई और लहरा कर बैठी, हाथ सामने मेज पर धरे धीमा सा मुस्कुराई। उसी लम्हे आजर के आने पर हंसी बढ़ी थी। खुद आजर ऑफिस की महकी और तरोताजा हालत पर काफी मुतासिर कुन मुस्कुराया। लवली, अच्छा लगेगा बस उस खड़ूस को। बाय द वे आई एम वेरी हैप्पी, लुक दिस वीडियो। आजर तक भी वीडियो पहुंच चुकी थी, तभी खुशी से हमकते अंदाज में वो हैरत में डूबी नेहा को अपना फोन देता मुस्कुराया। नेहा के चेहरे पर भी उस वीडियो के बाद जो रंग थे वो वाकई जीत के खुमार का नेमुल बदल थे। बेचारे रज़ाक भाई, ब्रो ये कौन शेर का बच्चा है जिसने इज्जत की लस्सी की उनकी। ओह माय गॉड, ये तो छक्का है सीधा सीधा। ब्रो, इस स्टेज पर रज़ाक को ऐसा धचका कसम से चस आ गई। नेहा तो खुशी से उछल पड़ी। वैसी ही खुशी और शातिर हंसी के संग वो फोन वापस आजर को देती हुई चहकी, वही तो मैं भी हैरान हूं। मैंने बासित को लेकर वैसे भी राजू के दिल में शक का बीज बो दिया था, और इस हरकत के बाद बासित तो मरेगा उसके हाथों। रज़ाक की ये इज्जत अफजाई जिसने भी की है वो अकेला नहीं, जरूर कोई टीम वर्क है, लेकिन वो जो भी है हमारे लिए तो अच्छा ही कर गए। बैठे बिठाए आजर को जो ये सुख मिला था, अभी वो जानता ही कब था कि ये सुख आजर का भी आखिरी सुख बनने वाला था। बहुत गलत वक्त पर जीत तो मिल गई, मगर इस जीत में ही असल हाथ पोशीदा थी। इस वक्त नेहा और आजर के चेहरे पर फतह रकम थी, मगर दोनों अपनी बर्बादी से भी बहुत नजदीक थे। जितना हंसना था उन दोनों ने हंस रहे थे, क्योंकि अनकरीब उन दो की भी हस्तियां उजड़ने वाली थी। यप, मजा आया मुझे तो। बेचारी आंचल, वैसे जब एक दिन बाद निकाह था तो उसको जबरदस्ती करने की क्या जरूरत थी। अपने नफ्स को लगाम तक तो डाल नहीं सका, और सोग में आंचल के इस तरह बैठा है आज तक जैसे न जाने कौन सा सूफियाना इश्क लाहक हो। सानी कहीं का। नेहा के लहजे की नागवारी का दुगना असर आजर के चेहरे पर भी था। यह हकीकत तो उन पर भी वीडियो से ही खुली थी। मोहब्बत तो वो थी जो आंचल ने की थी, एक तरह वो मर गई। अच्छा हुआ रब ने उसका इम्तिहान लंबा नहीं किया। आजर जलता हुआ खिड़की की सिमत रुख किए। अब की बात थोड़ा अफसुर्दा था। नेहा का तजस्सुस भी बढ़ चुका था। किससे मोहब्बत करती थी वो? इस वीडियो में भी नाम हाइड है। नेहा के सवाल पर आजर की तवज्जो मुड़कर नेहा पर आई। मूसा से। आजर के इंकशाफ पर नेहा की आंखें वाकई फट चुकी थी। शदीद सदमे के अंदाज में वो साकत हुई। अल्लाह अल्लाह, मूसा से? ये आफत किस किस का क्रश है ब्रो? डेंजरस मैन। नेहा की हैरत और उलझन कमाल थी, तभी आजर भी हंस दिया। पता नहीं कौन सी सुखाब के पर है, हम पर तो कोई आशिक ना हुई। हक हसीन तो हम भी हैं। आजर की हसरत और आंख मारने पर नेहा मुंह पर हाथ रखे हंसी। एक्चुअली वो बना बनाया क्रश मटेरियल है ब्रो, तभी उसे मेहनत नहीं करनी पड़ती किसी को अपनी सिमत माइल करने की। उसकी खुद पसंदी, अना, चाम, उसका सिमटा से एटीट्यूड और मर्दों जैसी वजाहत ही उसकी ताकत। एक लड़की ऐसा ही मर्द चाहती है जो हर किसी से ठट्ठा मजाक ना करे, किसी को बिना वजह मुंह ना लगाए, बस एक मरकज पर रुक जाए। काश मैं इतनी लकी होती कि वो एक मरकज बन पाती। यकलख्त नेहा का किसी रश्क में डूबकर कहते चले जाना आजर को भी हैरत और बेयकीनी का झटका लगा चुका था। उसकी ये बहन तो कुछ ज्यादा ही खिसक रही थी। खफीफ सी बरहमी से वो नेहा की तवज्जो अपनी सिमत किए टोक गया, जिस पर नेहा मतजब्जब सी चेहरे पर मासूमियत ना जाने कहां से मांग लाई। वो शादीशुदा है नेहा, और बहुत पागल है अपनी बीवी के लिए। देखो कोई स्यापा ना खड़ा कर देना। अपने ये जज्बात मसनूई ही रहने दो, क्योंकि हम लोग इस खोखली दुनिया में सच्चा इश्क नहीं, सच्ची कामयाबी के मतलाशी हैं। हमारा टारगेट सिर्फ पैसा है। गॉट इट? आजर उसे लगता था ये याद दहानी अब दिन में 3 बार करवाने वाला था। बुरा सा मुंह बनाकर सर हिलाती नेहा अपनी बदकिस्मती पर मुंह बसोड़ चुकी थी। ये तो वही हिसाब था, बिल्ली के ख्वाब में छेड़छेड़े, वो भी इतने सारे। जी ब्रो। दोनों मुस्कुराते हुए एक साथ ऑफिस से निकल गए। रात से अब तक बासित की हालत ऐसी ना थी कि उसे ले जाया जाता, तभी रज़ाक ने उसे सुबह तक हर सूरत लाने का हुक्म दिया था, और खुद वो अपने घर में नजर बंद हो चुका था। सुबह होते ही मीडिया, प्रेस वाले, हर कोई रज़ाक तबरेज के घर के आगे लाइन लगा चुके थे। मिनिस्टरों के फोन रज़ाक के बाप तक जा पहुंचे थे, और वहां से भी रज़ाक को बरहमी और अताब का सामना था। कानून को ज्यादा देर अपनी गर्दन तकाने से रोकना रज़ाक के लिए मुहाल हो रहा था।
وہ جلد از جلد باسط کو مار کر میڈیا میں اس ویڈیو کو جھوٹی قرار دینے کا منصوبہ بنا کر اپنی عزت کی واپسی چاہتا تھا، مگر باسط کو وہ اپنے آدمیوں سے بھی مروا سکتا تھا، مگر اس نے خود اپنے ہاتھوں موت کے گھاٹ اتارنا تھا۔ تبھی اپنے لوگوں کو ماحول سازگار ہوتے ہی باسط کو لانے کا کہہ دیا تھا۔ فاہد کی چھٹی حس نے اسے پہلے ہی رزاق کی شیطانیت کا اشارہ دے دیا تھا، تبھی وہ لوگ بنا وارنٹ ہی رزاق کے گھر کے ارد گرد تھے تاکہ جیسے ہی باسط کو لایا جائے ایک جھوٹا پولیس مقابلہ ترتیب دے کر باسط کو اپنے قبضے میں لیا جا سکے۔ 10 بجنے میں ابھی کچھ وقت تھا۔ فاہد اپنی ٹیم کے سنگ رزاق کے بنگلے کے کچھ فاصلے پر گاڑی روکتا نکلا۔ ہر طرف پولیس کی کڑی نگرانی تھی، پتا بھی ہلتا تو آج فاہد کی مرضی سے ہلتا۔ موسیٰ نے پہلے ہی دن فاہد کو تمام انفارمیشن مہیا کر دی تھی اور وہ بالکنی والی ویڈیو جو خود رزاق نے موسیٰ کو بھیج کر اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لی تھی فاہد کے پاس پہنچ چکی تھی۔ موسیٰ یہ سارا معاملہ صبح ہی فاہد سے ڈسکس کیے اسے سونپ کر خود اپنے دوسرے کام پر مکمل توجہ دینے کا بتا چکا تھا۔ بشیر تمام معلومات ہیڈ کوارٹر پہنچا کر وہیں آفس میں اپنی ٹیم کے ہمراہ وارنٹس کا منتظر تھا تاکہ لگے ہاتھوں باسط کا ناسور کلب بھی بند کروایا جا سکے جو نہ جانے کتنے نوجوانوں کو قبر میں دھسانے کا سبب تھا۔ مزید 10 منٹ گزرے تھے کہ کالی گاڑی جس میں کسی زخموں سے چور آدمی کو باندھ کر لایا جا رہا تھا وہ باسط ہی تھا۔ فاہد نے اپنے تمام ٹیم ممبرز کو ایکٹیو ہونے کا اشارہ دیا اور اس سے پہلے کہ وہ گاڑی مین گیٹ تک پہنچتی چھپی پولیس کی سمت سے منظر عام پر آتے ہی فائرنگ شروع ہوئی۔ جلد ہی بنگلے کے اطراف سے بھی گولیاں چلنی شروع ہو چکی تھی۔ گاڑی سے نکلنے والے آدمی نے دوسرے ساتھیوں کے پیچھے چھپ کر باسط کو گھسیٹ کر نکالا اور اس سے پہلے اندر کی سمت جاتا ماجد کی گولی عین اس کی کنپٹی چیر گئی۔ باسط وہیں زمین پر گر پڑا، اس کی حالت بہت بری تھی۔ فاہد نے اپنے سامنے گولیاں چلاتے 2 آدمیوں کو اڑایا اور ماجد کو باسط تک پہنچنے کا اشارہ کیا۔ وہ اس تک پہنچ کر اسے گھسیٹ کر دوسری طرف لے جاتے ہی اپنی لائی گاڑی میں ڈال چکا تھا۔ باسط کو بازو اور کندھے پر گولی لگ گئی تھی اور وہ سخت کراہ رہا تھا۔ اندر رزاق کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے۔ باسط کا یوں دن دہاڑے پولیس کا لے اڑنا اس کی رہی سہی ہستی تباہ کر چکا تھا۔ اسے فوراً لے کر نکلو ماجد، ہم یہاں سنبھال لیتے ہیں۔ فاہد نے گن لوڈ کیے درخت کے پیچھے چھپ کر ایئر فون سے ماجد کو آرڈر دیا، خود بھی اپنے تمام اہلکاروں کو کاروائی مدھم کرنے اور پیچھے واپس جانے کا اشارہ کیا۔ بنگلے سے ہنوز گولیوں کی بوچھاڑ آ رہی تھی، وہ لوگ اندھا دھند فائرنگ کر رہے تھے۔ فاہد خود بھی وہاں سے بھاگ کر واپس اپنی گاڑی تک پہنچا۔ ماجد کی گاڑی نکلتے ہی وہ بھی اپنے تمام اہلکاروں کو واپس بلانے کا اشارہ کرتا اگلے ہی پل وہاں سے نکل گیا۔ رزاق کے درجنوں گارڈز موت کی گھاٹ اتر چکے تھے اور سب سے بڑا خسارہ باسط کا تھا جو اب پولیس کے ہتھے چڑھ چکا تھا۔ پکی بات ہے نا کہ اسے گولیاں لگی ہیں۔ گارڈ کے ہانپ کر آتے اپنی سمت سے مہوم تسلی سنائی دینے پر رزاق نے خون آشام نگاہ ڈالے اس آدمی کی گردن دبوچی جو جی سر خون میں لت پت تھا، مر جائے گا کچھ دیر میں۔ اس آدمی کی حلق سے نکلی آواز پر رزاق نے اسے پوری قوت سے دھکا دیا اور مٹھیوں سے بال جکڑے وہیں بیٹھا۔ فاہد ہے ہی منحوس، میرے گھر پر حملہ کرنے کی سزا تو تجھے بھی ملے گی۔ ان سب کو ٹھکانے لگاؤ، مردود کہیں گے۔ باقی مجھے کنفرم کر کے بتاؤ جلد باسط کی موت۔ پہلی بات اپنی کنپٹی تانے بھیانک منصوبہ بندی کے تحت کہے، دوسری وہ حلق تک تہاڑتے ہوئے اس مرے گارڈز کے متعلق بولا اور اس کے اندر جاتے ہی اس کے آدمی ان لاشوں کو ٹھکانے لگانے لگ گئے۔ موسیٰ کو نفیس اور تر و تازہ وجیز سراپے کے سنگ گاڑی سے نکلتے دیکھ کر رمنا بوا مسکرا کر اس کی جانب بڑھی جو لان میں مالی بابا کو ہدایات دے رہی تھی۔ ارما کالج تھی، حاشر بھی سکول تھا، جبکہ حمان اور ایمل یونی، عروب بھی ریسٹورانٹ تھی۔ آج موسیٰ کا نکھرا اور تر و تازہ چہرہ اس کی طبیعت کی بہتری کا ترجمان تھا۔ خوش آمدید موسیٰ بابا، رمنا بوا نے شفقت سے کہا اور موسیٰ ان کے ساتھ ہی رسانیت سے آگے بڑھ گیا۔ میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ رمنا بوا تکلف کرتے کچن کی سمت لپکی مگر موسیٰ نے ان کو نرمی سے روکا۔ نہیں، چائے کی ضرورت نہیں، شکریہ آپ کا، میں بس حالے کو لینے آیا تھا۔ کیا ہے وہ کمرے میں؟ میڈم 10 بجنے کے باوجود ابھی تک واش روم میں گھسی تھی۔ موسیٰ آہستگی سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوا۔ چہرے پر نہ کوئی الجھن تھی نہ ہی کوئی تلخی، بس فریشمنٹ تھی۔ چہرے پر اترتی دل فریب سے آسودگی کا سبب اس کمرے کی ہرنی تھی۔ آشتہ بلیک کے باوجود موسیٰ نکھرا اور فریش لگ رہا تھا، گویا ہلکی سی جیت نے جسم کی حدت اور دل کے درد کو عافیت بخش دی تھی۔ دھیمی سی مسکراہٹ دبائے وہ فاصلہ طے کرتا بیڈ کے قریب آیا، کمرے کی نفاست اور خوبصورتی پر نگاہ ڈالتا وہیں بیڈ پر آرام دہ انداز میں بیٹھا۔ سامنے ہی سائڈ ٹیبل کے ریک پر رکھا بہت خوبصورت سا ڈانسنگ کپل ڈیکوریشن دیکھ کر مسکراہٹ گہری کیے کتنی ہی دیر اسے دیکھتا رہا۔ دل پرسکون تھا بلا شبہ۔
कुछ तवक्कुफ के बाद उसे वापस रखे यूं ही दराज खोली तो नजर सामने ही धरी डायरी पर गई। मूसा को वाकईतन हैरत हुई। उस पर बहुत मध्यम अल्फाबेट से हाले लिखा गया था। तो मतलब डायरी लिखने का ज़ौक भी है मेरी हिरनी को। वैसे किसी की पर्सनल डायरी पढ़ना बुरी बात है, लेकिन बहुत एहतियात से वो डायरी निकालकर खोलने से पहले खुद को डांटते हुए संजीदा हुआ, पर तजस्सुस हर लिहाज पर भारी था। और अगर एक जासूस को तजस्सुस से अलग कर दिया जाए तो उसका फन मर जाता है, वो अपने मिजाज के बरक्स नहीं हो पाता। मूसा का दिल चाहा वो उसको पढ़े, मगर न जाने क्यों कोई अनकहा सा एहसास उसे ऐसा करने से रोक रहा था। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ तुम्हें मजीद। मूसा के होंठ गुलाब की मानिंद खिले और अपनी महबूबियत की मानते वो उससे पहले डायरी खोलता। न जाने क्या हुआ कि फौरी उठा और डायरी लिए कमरे से निकल गया। बुआ अपने काम में लग चुकी थी, तभी सामना ना हुआ। मूसा पूरी सबक-रोई से बाहर लॉन में निकला और अपनी गाड़ी तक पहुंचा। डायरी को बहुत एहतियात से अपने लैपटॉप बैग की अंदरूनी जेब में डाला और शरीर से मुस्कुराहट दबाता वापस शराफत से अंदर बढ़ा। मूसा को फिर से बाहर से आता और हाले के कमरे की सिमत जाता देखकर बुआ हैरतज़दा हुई। मूसा साहब ने बहुत चालाकी से हाले की डायरी चुरा ली थी, जो यकीनन मूसा बहरोज को अपने आप से मिलवाने का एक और जरिया साबित होने वाली थी। जब तक वो वापस कमरे तक पहुंचा, निखरे खिले गहरे नीले रंग में उसकी हिरनी होशरुबा बनी मूसा की बसारत को जामिद कर गई थी। आईने के सामने खड़ी अपने ध्यान में बाल ड्रायर से ड्राई करती वो आहट पर मुड़ी तो मूसा को अपने करीब देखकर चेहरे के रंग यूं सुर्ख हुए गोया मूसा को लगा वो मौसम बहार का पहला गुलाब देख रहा हो। मूसा, हाले अपना काम भुलाए होंक बने अपने करीब तर आए मूसा को देखती हुई बोली, जो वापस अपने बहाल करता अपने और हाले के बीच का फासला तय किए ऐन रूबरू हुआ। हाले उसे देखती ही अपने हवासे खमसा की फिक्र करती, जो मूसा को देखकर ही अपनी जगह से हिल चुके थे। क्या कुछ ना था उन निगाहों के जावियों में, जैसे मीठी मीठी सी थपकियां हो। बेहंगम दिल को लगाई जा रही थी कि अबे बाउले दिल होश के नाखुन ले। अभी बेइख्तियारियों के लिए वक्त मुनासिब ही कहा। मूसा का बस चलता तो बस हाले को देखते ही मुद्दत फाइज हो जाता, पलक पलक न झपकता कि उस जंबिश पर अगर उन हरी आंखों का कोई तकाजा दिखाई देने से छूट गया तो उफ को हराम ना मचा दे ये बावरा दिल। तबीयत कैसी है? खुद ही अपनी गुम हो जाती हिस्से वापस बहाल किए वो आंख चुराती घबराई हुई बहुत मध्यम बोली, बहुत बेहतर। 10 बजे रेडी होने का कहा था, पर यहाँ तो लगता है तैयारी बाकी है। इतनी प्यारी क्यों हो बायदा वे? उसके जरा जरा नम चेहरे और भीगी जुल्फों की अट्रैक्शन जानलेवा थी मूसा के लिए, और वह जिस तरह सवाल करते अपनी तमाम तर तवज्जो हाले पर डाल चुका था, वो हाले को भी सख्त बेचैन कर रहा था। वो दरअसल मेरी वॉच पीछे है 10 मिनट शायद, बट बस मैं रेडी हूँ, 2 मिनट दें। गोया मूसा की स्याह आंखों के साए और उसके कलोन की महक में बिना हापे बात करना एक कठिन अमर था, मगर हाले की हिम्मत पर दीवाना फिदा हुआ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आंखें सैराब नहीं हो सकती। जितना तुम्हें देखता हूँ हिरनी, उतनी ही तुम्हें देखने की चाह बढ़ती है। और कहते हैं नजरें गुस्ताख हो जाएं तो बहुत सी मजीद गुस्ताखियां सरजद होने का खतरा बढ़ जाता है। उसकी बात का मफहूम जानकर हाले की पलकें बोझल हुई और नीचे झुक गई। 2 हफ्ते याद रखें। हनूज नजरें झुकाए ही हाले की घबराहट में दबी आवाज पर मूसा मुस्कुराहट रोक ना पाया। डार्क ब्लू शर्ट और व्हाइट स्कर्ट, खुले लहराते बाल, चेहरा मेकअप से आ रही और वो हरी आंखें जो मूसा को इंतहाई पसंद थी। उसके एक एक नक्श को देखकर ही वो मुकद्दस कर देता था। मूसा बड़ी दिलचस्पी से उसे देखकर कंफ्यूज कर रहा था, ना जाने क्यों, मगर हर घबराहट के बावजूद हाले को सब बहुत अच्छा लगा। बाल ड्राई किए वह फेस पर मॉइस्चराइजर लगा रही थी। लिक्विड फाउंडेशन लगाए वह फेस पर हल्का सा मेकअप स्टार्ट कर चुकी थी। मुकम्मल किए हाईलाइट करती इख्तिताम तक लाइनर का टच देते ही मोहतरमा वाकई मूसा को एकदम बदली सी लगी। शौक तो उसे था मेकओवर का, मगर हमेशा ही वो बहुत ही नेचुरल सा लुक देती थी। लाइनर लगाने के बाद काजल पर मूसा को खास हैरत हुई। बेचारे को यही फिक्र थी कहीं लड़की अपनी आंख ना फोड़ ले। हाले ये क्यों लगा रही हो? तुम्हारी आंखें इसके बिना ज्यादा अच्छी हैं। आपके साथ ऑफिस जा रही हूं ना, लगनी चाहिए ना कि मूसा बहरोज की वाइफ है। आपके सामने शादी के बाद इनमें कुछ नहीं लगाऊंगी, पक्का। हाले उसकी फरमाइश पर धीमी सी हंसी दबाए अपना नेचुरल सा मेकअप मुकम्मल किए मुड़ते पूरे एतमादी से बोली। मूसा भी मुस्कुरा रहा था। लड़की तो वाकई 2-3 मिनट में मजीद आफत बन गई थी। अब दिल चाह रहा है कि तुम्हारा ये सिंगार खराब कर दूं। मूसा शरारत से हंसा था, इतनी मुकम्मल हंसी के नजर लग जाने की हद तक हसीन। आप यूं ही हंसते रहें मूसा, मुझे डर लगता है कहीं मेरी ही नजर ना लग जाए। बहुत कम देखी जाती है दुनिया में ऐसी अनमोल मुस्कुराहट।
ساری شرارت حالے کے کھوئے رشک آمیز لفظ سے مقابل بھی انسیت کا روپ دھار گئی۔ وہ جانتا تھا کلر ہنستا ہے تبھی تو بہت قلیل اور کبھی کبھی ہی وہ ہنسی ہونٹوں تک لاتا تھا، اور اللہ گواہ تھا کہ جب بھی موسیٰ ہنسا تھا اس کی وجہ حالے ہی بنی تھی۔ کیا تمہیں پسند ہے میرا ہنسنا؟ حالے کے چہرے کی بے خودی بھانپتا وہ اس کی گال سے ہلائے ہوئے مسکرایا، جس پر حالے بنا سوچے سر ہلا گئی، کیونکہ نا کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ بہت 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 سارا کوشش کروں گا۔ موسیٰ کی یہی تو اچھائی تھی کہ وہ ہر ناممکن معاملے میں بھی کوشش ضرور کرتا تھا۔ کامیابی ملنا نہ ملنا تو بعد کی بات تھی۔ تھینک یو میرے لیے اتنا سب کرنے کی کوشش کرنے کے لیے۔ میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، کبھی آپ کو اکیلا نہیں ہونے دوں گی، پرامس۔ دونوں اس وقت بہت پرسکون تھے۔ حالے کی بات اور آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا موسیٰ کو حسین لگا تھا۔ آئی نو، کوشش ہی بس میں ہے میرے، اور تمہارے لیے فقط تمہارے لیے ناممکنات کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہوں۔ تھک گیا ہوں میں خود ان ساری الجھنوں سے، لیکن جب تمہیں دیکھتا ہوں تو لگتا ہے ہمت پہلے سے دگنی ہو گئی ہے۔ تم شفا ہو میری، اور شفا واحد ہی رکھی جاتی ہے مریض خاص کے لیے۔ گال سے ہتھیلی جوڑے وہ بہت سچے اور کھرے الفاظ کہہ رہا تھا، اور حالے بنا اداس ہوئے آج موسیٰ کا پہلی بار کیا صرف خوشی والا اظہار اپنے دل میں اترتا محسوس کر رہی تھی۔ میں ایسا ہی چاہتی ہوں کہ شفا رہوں، درد نہ بنوں آپ کا۔ درد کے بنا درما بھی تو نہیں ملتا میری شفائے دائمی۔ درد ہو تبھی تو درما کا لطف چکھا جاتا ہے۔ جب درد ہی نہ ہوگا تو درما کی اہمیت بھی ختم ہو جائے گی۔ مجھے آپ کی باتیں سننا بہت اچھا لگتا ہے، کچھ خاص ہوتا ہے ان میں۔ حالے کی مسکراہٹ پر موسیٰ بھی مسکرایا۔ دل تو اس کا کچھ اور ہی ترغیب دے رہا تھا کہ لگے ہاتھوں کوئی مرہم خاص کی وصولی کر لی جائے، مگر پھر شیر کو نازک سی ہرنی پر رحم آ ہی گیا۔ بہت عام سا بندہ ہوں، تمہاری نسبت خاص کر دیتی ہے۔ خیر اب نکلنا چاہیے، ورنہ شاید کل جس نقصان کے ڈر سے تم بھاگی آج یہ بندہ کر ہی دے گا۔ تمہیں کچھ نمونوں سے ملواتا ہوں آج۔ پہلی بات عاجزی اور دوسری افسردگی کے بعد شرارت سے کہتا وہ حالے کے سرخ ہوتے گال لطف اندوز ہوئے چھوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ وہ بھی اس کی آخری بات پر ہنستی ہوئی اپنا سکارف گلے میں رول کر کے سیٹ کیے فون اور بیگ لیتی موسیٰ کے ساتھ ہی باہر نکل گئی۔ سر باسط کو ڈاکٹر دیکھ چکا ہے، وہ اس وقت کریٹیکل حالت میں ہے، ایسا لگتا ہے گولیوں کے علاوہ بھی اسے کسی نے بہت مارا ہے۔ دونوں گولیاں نکال دی گئی ہیں، وہ تھانے کے اسپیشل کیئر روم میں زیر نگرانی ہے۔ بشیر کا آفس میں انٹر ہو کر باسط کی حالت کا بتانا واحد کے چہرے پر کچھ بہتری لے آیا، کیونکہ اس وقت ان کے لیے باسط کی زندگی اہم تھی۔ اس کا مکمل خیال رکھواؤ، جیسے ہی وہ ہوش میں آئے مجھے اطلاع دو۔ سب کو یہ لگنا چاہیے کہ باسط اس پولیس مقابلے میں مارا گیا ہے، یہ خبر تم کسی طرح باہر نکالو تاکہ رزاق اس معاملے میں شانت ہو جائے۔ اپنے سامنے ٹیبل پر باسط کے کلب کے سیل ہونے کے احکامات دیکھتا فاہد اپنی ایک سکیم پر عمل درآمد کروانے والا تھا۔ اس بنا وارنٹ کے کیے جانے والے پولیس مقابلے سے واحد کی پوزیشن خطرے میں تھی، مگر اس نے ڈی آئی جی صاحب سے اپنا پلان ڈسکس کر لیا تھا اور انہیں فاہد کی دور اندیشی اور معاملہ فہمی پر اعتماد تھا۔ فاہد کا پلان بہت مضبوط تھا۔ باسط کی موت کی خبر سے رزاق کا اشتعال کم ہونے کا امکان تھا، کیونکہ ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد بھی یقیناً باسط کو مار دینے والا تھا۔ وہ باسط کی موت کی خبر اسے اس پولیس ریڈ کے لیے بھی مدھم کر دینے والی تھی، جس کی وجہ سے وہ قانون پر کسی قسم کا دباؤ ڈالنے سے باز رہنے والا تھا۔ یعنی باسط کی موت کا یوں پولیس کے ہاتھ ہونا رزاق اپنا پلس پوائنٹ سمجھ کر اس طرف سے توجہ ہٹا دیتا، اور پھر اصل کھیل سارا اختیار فاہد کے ہاتھ میں تھا۔ بشیر رشک کے سنگ فاہد کے پلان کو سن کر مسکرایا۔ آپ بہت ذہین ہیں سر، آپ کی ذہانت کا فین ہو گیا ہوں۔ یعنی اس طرح ہم رزاق کو بہت آسانی سے جکڑ لیں گے۔ باسط کا ٹھیک ہونا ہمارے لیے سب سے اہم ہے، آپ بے فکر رہیں، میں خود پرسنلی دیکھ بھال پر توجہ دوں گا۔ بالکل، ویسے ڈاکٹر کا کیا کہنا ہے، وہ کب تک ہوش میں آئے گا؟ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ سر کی چوٹ کے باعث بے ہوشی طاری ہے، لیکن جلد بہتری کے امکان ہے۔ ٹھیک ہے، تم باسط کی موت والی خبر پہنچاؤ ان تک، ایک غائبانہ طور پر قبر بنوا دو۔ رزاق کے لوگ اس بات کی پوری تسلی کریں گے، ان کو باسط کے زندہ ہونے کا رتی برابر شک نہ ہو، ورنہ ہمارا کھیل ختم سمجھنا۔ فاہد کا مزید تاکید کرنا بشیر کو متحرک کر چکا تھا۔ فادی کے حکم پر سر اس بات میں ہلاتا وہ فوری عمل درآمد کرنے آفس سے نکل گیا۔ آفس میں داخل ہوتے ہی موسیٰ کے ساتھ آئی لیڈی کو دیکھ کر سارا سٹاف ہی مسکرا کر خوش آمدید کہتا جا رہا تھا۔ حالے کو اصل خوشی اس پرتپاک ویلکم کی نہیں بلکہ موسیٰ کے ساتھ کی تھی۔ مین راہداری عبور کرتے ہی سامنے سے آتی نیہا کو یقیناً سانپ نہیں بلکہ اژدہا سونگا۔ اپنی حقارت بمشکل ضبط کرتی وہ حالے اور موسیٰ کے قریب جا رکی۔
اسے کسی طرح بھی موسیٰ کے ساتھ یہ دلکش سی گداس پری بھا نہ سکی تھی۔ رگوں میں جلن اور تپش کے سنگ شرارے پھوٹے تھے جسے موسیٰ بنا کسی محنت کے بھاپ گیا، اور عجیب سی خوشی تھی جو دشمن کو سلگا کر محسوس ہوئی تھی۔ دونوں کو ساتھ دیکھ کر دل آگ بگولا تو ہوا، مگر اپنے منہ پر شریف سا تاثر لانے میں قریب آ کر رکنے پر وہ کامیاب ہو گئی تھی۔ ویلکم موسیٰ، یہ نیہا کی زبان حیرت سے استفسار کیے رکی، جس پر حالے نے ایک سنجیدہ نظر موسیٰ پر ڈالی اور پھر اس تیکھی حسینہ پر جس کا موسیٰ کو دیکھنا حالے کو سخت ناگوار گزرا۔ شی از مائی وائف، حالے موسیٰ بہروز۔ البتہ حالے، میٹ نیہا درانی، اینڈ ہیئر ہی از آذر۔ موسیٰ کا پورا اعتماد سا تعارف اور آذر کو آتا دیکھ کر اس کی بھی واقفیت حالے کو کروانا نیہا کا سینہ دہکا چکا تھا۔ آذر تو اپنے منہ پر دنیا جہاں کی خوشی سمیٹ لایا، البتہ نیہا کے دل کی جلن اس کے ماتھے پر بل لے آئی تھی۔ ارے ماشاءاللہ بھابھی جی، بہت اچھا کیا یار تو نے ہمیں اپنی وائف سے ملوایا۔ آ جاؤ آفس میں، تمہاری طبیعت کا سنا تھا، آپ کیسے ہو شیر؟ آذر کا موسیٰ سے دوستانہ سا رویہ جہاں موسیٰ کے چہرے پر سطحی سی مسکان لا چکا تھا، وہیں حالے کو اس لڑکی سے عجیب سی الجھن محسوس ہوئی جو آفس پہنچنے تک عجیب دکھ دباتی جبرن مسکراتی لگ رہی تھی، اور اصل جھٹکا تو آفس جا کر لگا۔ جگہ جگہ پھولوں کے بوکے دھرے دیکھ کر حالے منہ بسور گئی۔ موسیٰ بمشکل حالے کی جلن پر مسکراتا، اپنی مسکراہٹ روکتا جیسے نیہا اور آذر کے ایسے ویلکم پر نثار ہو گیا ہو۔ بہتر ہوں، ارے اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ موسیٰ اندر قدم رکھتے ہی اتنے سارے پھول دیکھ کر مصنوعی تکلف برتتے ستائشی انداز سے سجاوٹ سراہتے ہوئے بولا، جس پر آذر کی ہنسی دیدنی تھی۔ حالے کو بھی مجبوراً مسکرا کر ساتھ دینا پڑا۔ بھئی یہ میں نے نہیں، نیہو نے کیا ہے، اسے ہی کہو۔ خیر بھابھی، ویلکم آپ کو، سچ میں دلی مسرت ہوئی آپ کو دیکھ کر۔ واقعی موسیٰ جیسے ہینڈسم کے ساتھ آپ جیسی پری ہی سج سکتی تھی۔ آذر کا شیخی بگاڑ کر نیہا پر ملبہ گرانا جہاں موسیٰ کو سنجیدہ کر گیا، وہیں اب حالے کا دل چاہا سارے پھول اٹھا کر فرش پر دے مارے اور اس چڑیل کو پہلی فرصت میں گلا دبائے جو اس کے موسیٰ کو ترسی اور بےتاب خوشی ہمکتی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ تو آذر نے مسکرا کر سوال کر دیا، تبھی حالے کو بھی اپنی ناپسندیدگی دبائے مسکرا کر جواب دینا پڑا، تھینکس۔ حالے کا سمدہ سا انداز اور اس کی خفگی موسیٰ بھانپ چکا تھا، اور آج پہلی بار حالے کو جیلس دیکھ کر جناب کو واقعی دلی مسرت نصیب ہوئی۔ یہ تو ہمارا خلوص ہے مسٹر موسیٰ، تکلف مت سمجھیں اسے۔ خیر آپ دونوں بیٹھے، میں کچھ بھجواتی ہوں۔ نیہا نے مسکرا کر اپنی چمکتی آنکھیں مزید ٹمٹماتے ہوئے نثار ہوتے ہوئے جواب دیا، بھائی میں بھی بس ایک اہم کام مکمل کر لوں، آج کا لنچ آپ دونوں کو میری طرف سے۔ ہیو اے سیٹ بھابھی۔ نیہا کے جاتے ہی آذر بھی خوشی سے ہمکتے انداز میں موسیٰ کو کہتا مسکراتے ہوئے باہر نکلا۔ ان کے جاتے ہی حالے مڑ کر موسیٰ کی طرف گھومی جو بے نیازی سے مسکان دباتا کوٹ کے بٹن کھولتا رولنگ چیئر پر بیٹھ چکا تھا۔ آپ ایک لڑکی کے ساتھ کام کرتے ہیں، بتایا کیوں نہیں؟ وہ آپ کو کیسے دیکھ رہی تھی شوخی کہیں کی؟ اور یہ پھول؟ حالے یک لخت خفیف سی بیوی بنے استفسار کیے قریب آئی تو موسیٰ نے ہنوز سنجیدہ سا منہ بنائے حالے کی تپی سی صورت دیکھی جو بس موسیٰ کی چپ پر آگ بگولا ہونے والی تھی۔ تمہارا شوہر ہے ہی اتنا ہینڈسم اور لڑکیاں بہت مرتی ہیں، کیا کروں؟ جان بوجھ کر حالے کو غصہ دلاتا وہ اس آرام سے اس کے علم میں اضافہ کر رہا تھا کہ وہ اگلے ایک سیکنڈ میں موسیٰ کی چیئر تک پہنچے خفیف سی اداس ہوئی۔ حالے کے چہرے پر اداسی دیکھ کر موسیٰ نے آنکھوں میں ڈھیر سی انسیت سجائے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیے۔ آپ صرف حالے کے ہیں، سر توڑ دوں گی ایسی ہر لڑکی کا۔ ناک پر غصہ بٹھائے آنکھوں میں ڈھیر ساری شکایت بھرے وہ موسیٰ کو وارن کرتی شدید پیاری لگی۔ موسیٰ جو اس کی جلن پر ہنسی دبائے ہوئے تھا اگلے ہی پل ہنس دیا۔ حالے مزید برا منہ بنائے دونوں ہاتھ چھڑواتی جا کر ونڈو کے پاس سینے پر ہاتھ باندھے کھڑی ہو گئی۔ جیلس ہو رہی ہے کیا میری ہرنی؟ اٹھ کر اپنے اور حالے کے بیچ کا فاصلہ طے کیے پشت سے اسے حصار میں لیتا کان کی سمت جھک کر بولا، جس پر حالے نے مزید منہ پھلایا، اس نے آپ کو مجھ سے چھین لیا تو وہ جیسے آپ کو دیکھ رہی تھی مجھے بہت 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 برا لگا۔ حالے کی روندلی سی شکایت پر موسیٰ اسے وہیں سے روبرو کیے دنیا جہان کی محبت آنکھوں میں بھرے اسے دیکھ رہا تھا جو روٹھی ہوئی بالکل ننھی سی گڑیا لگ رہی تھی۔ لیکن مجھے اچھا لگا، کسی بہانے تو تم جیلس ہوئی۔ حالے کی برہم صورت کے باوجود وہ اسے زج کرتا محظوظ ہوا۔ حالے اس کی گردن پر ہاتھ جکڑے خفیف سی عتاب زدہ ہوئی۔ موسیٰ کا کہا اس کی مزید اداسی بنا، آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ جلد ہی موسیٰ کو اپنی شدت کا احساس ہوا تو حالے کی سفید رنگت دیکھنے کو اسے الگ کیے ہاتھ پکڑے حالے کو اپنی چیئر پر بٹھاتا خود ٹیبل پر ٹک گیا۔ وہ ابھی بھی بوجھل اور افسردہ سی موسیٰ کو دیکھ رہی تھی۔ تم سے موسیٰ کو تو خود موسیٰ بھی الگ نہیں کر سکتا، اسے میں گھاس نہیں ڈالتا، بے فکر رہو۔
یہ ایسی ہی ہے، لیکن میری حالت ایسی نہیں ہے، مسکرا دو اب، ویسے غبارے کی طرح منہ پھلا کر بہت پیاری لگتی ہو۔ موسیٰ کا گداز ہو کر حالے کی کھوئی ہنسی واپس لانا اور اس کے گال کھینچنا حالے کو ہنسا چکا تھا۔ اٹھ کر بنا کچھ سوچے وہ موسیٰ سے لپٹ گئی۔ خود وہ جو ٹیبل پر ٹکا تھا ہرنی کے شیرنی بننے پر بوکھلاتا ہوا اگلے ہی لمحے ہنس دیا۔ اپنے جذباتی فعل پر جلد ہی سرتا پا سرخ ہوتی وہ موسیٰ سے الگ ہوئے سر جھکائے واپس کرسی پر بیٹھی اور موسیٰ کی سمت نگاہیں اٹھانا محترمہ کے لیے محال ترین ہوا۔ لنچ دونوں کا آذر اور نیہا کی طرف سے تھا۔ لنچ کے دوران بھی نیہا کا لہک لہک کر اور بڑھ چڑھ کر موسیٰ کو گاہے بگاہے مخاطب کرنا حالے کو برا لگتا رہا، پر اب آ گئی تھی تو یہ سب دیکھنے پر مجبور بھی ہو چکی تھی۔